ఇప్పటిదాకా సెషన్స్ అన్నీ ఐ థింక్ అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు, చాలా బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. వీఆర్ సీయింగ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో. సో ఫస్ట్ సెషన్ మనకి ఒక అకాడమిషియన్ వచ్చారు, సల్మాన్ అబ్దుల్ ముయిజ్ గారు ఫ్రమ్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. అండ్ ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా మనకి ఇండస్ట్రీ రీసోర్స్ పర్సన్ సెషన్స్ జరిగినాయి. సో లాస్ట్ సెషన్లో మనకి రీసోర్స్ పర్సన్గా యాడ్ చేయడానికి విశ్వనాథ్ రాజు గారు, ప్రొఫెసర్ విశ్వనాథ్ రాజు గారు ఫ్రమ్ జేఎన్టీయూ సుల్తాన్పూర్ ప్రిన్సిపల్ సార్. సో సార్ ఇప్పుడు మనకి ఏఐ గవర్నెన్స్ అండ్ ఎథిక్స్, ఇప్పటిదాకా మనం ఏంటంటే డిఫరెంట్ సెషన్స్లో ఏఐ మోడల్స్, వాటికి సెక్యూరిటీ ఎలా ఇవ్వాలి అవన్నీ నేర్చుకున్నాం మనం. సో లాస్ట్ సెషన్లో ఇప్పుడు అంతా బాగా ఏఐ ఎథిక్స్ అనేది కూడా బాగా డిస్కషన్ జరుగుతున్న టాపిక్. ఇప్పుడు సార్ దాని మీద మాట్లాడబోతున్నారు. సో సీతాకుమారి మేడం వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ రీసోర్స్ పర్సన్. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ సెషన్స్ అకాడమిషియన్స్లో మధ్యలో అన్ని ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ను పెట్టించామండి. డాక్టర్ ఎస్ విశ్వనాథ్ రాజ్ గారు, ఈజ్ ఎ సీనియర్ ప్రొఫెసర్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్, and he is also the principal of JNTU Sultanpur. And he worked previously in Jagitar from 2020. Prior to this, he served as professor in the same department since 2010 to 2020. And he also had a position as a professor in CSE of GRIET Hyderabad during 2009 to 2010. So with over 28 years of experience, academic experience, Dr. Raju has held several key leadership positions, including Vice Principal and IQAC Coordinator at JNTUH, UCEG Jagitar, and Director of MCA at GRIET from 2008 to 2010, and Head of the CSE Department at JNTUH UCEJ from 2011 to 2015. Dr. Raju has completed his PhD in Computer Science and Engineering from Acharya Nagarjuna University, Guntur during 2008, and MTech from JNTU Hyderabad, and MCA from Osmania University, Hyderabad. Additionally, he holds a CMA Level 5 Professional Certification in Education Leadership and Management from MHRD AICTE. Dr. Raju has been honored with several prestigious awards, including the State Best Teacher Award during 2020 from the Government of Telangana, the ISTE Best Computer Science and Engineering Award during 2014, an appreciation certification from the District Collector of Jagitar during 2019, and few more. His research spanned areas such as AI/ML, IoT, biometric, and quality in higher education, leading to 9 Indian patents published and 2 international patents granted. And his work is contributed significantly to educational systems, system reforms, and accreditation process. Dr. Raju has guided 17 PhD scholars and currently supervising 5 more. He has published over 120 research articles in renowned journals and conferences. His academic contributions also include 5 books such as OBE Implementation Engineering and Programming for problem solving, etc., and 11 book chapters, 2 AICTE research projects, and a TechWhip project. With this, a few introduction. Dr. Raju Gandhi session start cheyavalsinదిగా కోరుతున్నాను. Thank you so much. Thank you very much, madam, for introducing. Thank you very much, head of the department, dean, and coordinator and organizing committee. So I'd like to say a little about mine. I have 30 years of experience. In 30 years, 50% is in government sector and 50% is in private sector. So I know what are the ethics and governance and what about is the regulation system in a private organization as well as in a government organization. So this is the most important, the integration private and
30 years, so I enjoyed all the positions right from beginning, as a professor, as a senior professor, I became head of the department, vice principal, IQAC coordinator, MBA coordinator, many are there. I don't want to mention everything, just I want to close it that. So now we say that, so today we will be talk about the AI, artificial intelligence system. Before entering into the artificial intelligence system, you must know that what is NEP. Why it is in line to the NEP. NEP means National Education Policy 2020. The basic aim of the NEP 2020, holistic education, application and skill enhancement. This is the topic is relevant to the holistic education. So why to study? Why to study? Why to complete the degree? What is the reason, you tell me? Why are you studying? Why are you studying? To earn something. Next. To enter something. What is that something? Okay. Yeah. So everyone have their own strategy. But as per my observation, holistic education means if I am studying the same concept I have to use for my healthy lifestyle system first. Healthy lifestyle system means I have to balance it, job and health, both highest priority in our life. Yes sir, without balancing these two, why should I? What is the use of education? The education is mainly for the purpose of to maintain healthy system. The basic requirement of the education is to maintain the health perfectly, but remaining on for survival. Yes sir, in this aspect, today I will talk about ethical values and governance system and regulation system in the present scenario. This is the very essential in the future. So let us see, these are the topics I will be going to cover. Introduction to AI governance, means artificial intelligence governance, connect ethics in AI, regulatory environment, and I will be going to share with you certain kind of case study, and then what are the future consequences, that is the information also we need to discuss. According to that, we need to represent to the Government of India. The Government of India, they can take a decision in the Parliament. That is also most important, not to think simply to complete the task. ఏదో మనం ఈరోజు చేసేసామనేసి వదిలేయకూడదు. మనకు వచ్చిన ఐడియాస్ వీలైనంత వరకు మనం కూడా ఏం చేయాలి, ఒక డాక్యుమెంటేషన్ రూపంలో తయారు చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సబ్మిట్ చేస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్లమెంట్ సబ్మిట్ చేసి అక్కడ అప్రూవల్ తీసుకొని మనందరికీ కూడా ఉపయోగపడేట్టుగా ఒక డాక్యుమెంట్ సర్క్యులేట్ చేస్తే అది బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో చెప్తున్నాను మీకు. అవునా కదా? మనందరం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళు చేస్తారు అని ఉంటాం. ఎవరో చేస్తారనే బదులు మనం ఏం చేయాలి, మనం కూడా కంట్రిబ్యూషన్ ఉండాలి కదా. మన కంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి, అవతల చేసి తప్పని తిట్టకూడదు, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని సలహా ఇవ్వాలి. అప్పుడే గవర్నమెంట్ కూడా ఆలోచన వస్తుంది. ఓకే, so let us see now, understanding the role of AI in society. First I want to discuss about the intelligence system. What is intelligence? Everyone have the intelligence system. What is this? What is this? Intelligence. Everyone have the intelligence system. So now what is mean by AI? I am trying to develop similar kind of item. Similar kind of item is similar kind of my style. So that is what AI. But it is not equivalent to me. Impossible. We remember it. It is a nature gift, but which we are developing. That is what artificial. So that you see that table has a warranty guarantee. But do we have any warranty guarantee? Can you make it like me? Yeah, can you produce me? Is it possible? So that we don't have any guarantee. వారంటీ చూడండి, కావాలంటే ప్రతి ఐటమ్కు ఈ ప్రపంచంలో వారంటీ ఉంది, గ్యారంటీ ఉంది. ఒకే ఒక ఐటమ్కి లేదు. ఆ ఐటమ్ ఏంటిది? హ్యూమన్ ఆబ్జెక్ట్. ముందే ఎక్కడైనా వారంటీ ఇస్తారు? ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి, ఎల్ఐసి వాడు కానీ లేకపోతే ఇంకోరు కానీ వారంటీ కానీ గ్యారంటీ కానీ ఎవరైనా ఇస్తున్నారా? ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాన్ మేడ్, ఇట్ ఈస్ ఎ నేచర్ గిఫ్ట్, ఇట్ ఈస్ ఎ గాడ్ గిఫ్ట్. సో దట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వారంటీ, guarantee. So when we don't have the warranty and the guarantee, why not enjoy with my body with a certain kind of vibrations with my education? This is the most important in our life. Yes sir? So this is, you see that artificial intelligence systems are now deeply integrated into decision making processes across healthcare, finance, security, transportation and education. So AI is going to play in all domains. Not only, this is what you see that
Suppose you see that I want to discuss about the science, engineering, technology and emerging area. Yes sir, these are the 4 terms are very hard cake in our curriculum. Yes sir, the entire curriculum is divided into 4 categories. What are the 4 categories? Science courses, next engineering courses, next technological courses, next emerging courses. What is the difference among these? ప్రతి ఒక్కరూ ఏం చేస్తున్నారు? ఏఐ అని పరిగెత్తున్నారు. ఏఐ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ సైన్స్ ఐ స్టార్ట్ విత్. వాట్ ఈస్ ద సైన్స్? Science to study the nature, to understand the system. By studying, by understanding, I can take a decision. How can I take a decision? By understanding, by studying the nature, what is the problem. With the help of the science knowledge, I can easily to find the problem. Let us take it an example. If I switch off all the fans and ACs, then my body act as a science or engineering or any other kind of science initially. Yes sir, if I switch off the fans and ACs, my body will sensing something. What it is sensing? Temperature is very high. So that is what problem. Yes sir, now I have to take it as a challenging. What is the problem? Temperature is high. Then what is my aim is? I want to reduce the temperature. How I can reduce the temperature? I have completed engineering degree. In my engineering degree, I have studied a number of techniques. By applying those techniques, you see that I can develop, what is it? Fan or AC. Yes sir. So that I can say the engineering is an application of science. Okay, with the engineering knowledge, I have developed a fan and AC. Now I am enjoying with these 2 things. But you see that the switch is somewhere. So when switch is somewhere, then what about you see that sometimes I want to reduce the temperatures, sometimes I want to increase the temperature. These are the things I have in my mind. In that case, what I should do it? I have to go there, switch off, switch on. This is what uncomfortable. In that case, what I am expecting? A remote. So that could be possible what? By which concept? Technological concept. For that purpose, you need to study C programming. Many they are there, Python, Java, full stack, Flutter, MathTools, etc. Any one of these tool is maybe suitable for that. So then with the help of the technology, I can develop the remote system. Okay, I have a remote. I am enjoying with the remote. But my age may be 125 years, suppose. My age is 125 years. In that case, what I have a problem? Should I able to operate with my fingers? In that case, what I used to expect? Temperature? Oh, balance చేస్తే బాగుంటుంది, నాకు ఇంత టెంపరేచర్ ఉంటే బాగుంటుంది, మనకు చెప్తుంటుంది కదా. దాని ప్రకారం అడ్జస్ట్ అయిపోతే ఎంత బాగుంటుంది, అవునా కదా. కానీ రిమోట్ దాన్ని ఆపరేట్ చేయలేను. కానీ అలాంటప్పుడు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను? ఆటో సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఆటో సిస్టమ్కి ఏ సబ్జెక్ట్ కావాలి? ఎమర్జింగ్ ఏరియా, AIML. So I think now I hope you understood what is the difference between the science, engineering, technology and emerging area. That emerging area is a masala to any curry. I used to tell. ఏ కర్రీలు అయినా కానీ మీరు మసాలా వాడతారా లేదా? అట్లాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కర్రీలు ఏంటివి? ఎలక్ట్రికల్ ఒక కర్రీ ఉంది, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఒక కర్రీ ఉంది, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఒక కర్రీ ఉంది, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఒక కర్రీ ఉంటుంది, అలాగే మెకానికల్ ఒక కర్రీ ఉంటుంది, బయోటెక్నాలజీ ఒక కర్రీ ఉంటుంది. ఏ కర్రీలోనా మసాలా కంపల్సరీ కదా. టెస్లా కార్ అనేది దేనికి సంబంధించింది? ఆటో సిస్టమ్ అంటే ఏఐ నాలెడ్జ్ కావాలి. కానీ టెస్లా బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఏంటి? మెకానికలే కదా. సో దాంట్లో ఏం కర్రీ వాడుతున్నాం? ఏఐ వాడుతున్నాం, మసాలా. సో కాబట్టి ఏఐ ఈజ్ అ మసాలా. మసాలా లేకుండా ఏ కర్రీ కూడా మనము ఈరోజు ఎంజాయ్ చేయలేము. కాబట్టి ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళైనా, ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళైనా, ఏ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళైనా ఏం కావాలి? మసాలా కావాలి. ఏంటి ఆ మసాలా? ఏఐ. ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్. ఏఐ ఒకటే కాదు, ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ అని చెప్పండి సింపుల్గా. ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ చాలా ఉన్నాయి కదా, ఏఐ, డేటా సైన్స్, డీప్ లెర్నింగ్, ఇవన్నీ కూడా. ఎస్ ఆర్ నో? ఐ హోప్ నౌ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఏఐ. కానీ ఏమనుకుంటున్నారు అందరూ? మసాలా వాడు తెచ్చేసుకుంటే నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నారు. మసాలా ఉన్నంత నువ్వు ఎంజాయ్ చేస్తావా? చికెన్ లేకుండా ఓన్లీ మసాలాతో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇట్ టెల్ మీ? ఏబుల్ టు ఎంజాయ్. కానీ అందరూ ఏమనుకుంటున్నారు? ఏఐ తెలిస్తే చాలు, ఏఐ చేయకపోతే సార్ నాకు జాబ్ వచ్చేస్తుంది. ఏఐ ఓన్లీ ఏఐ అయితే జాబ్ వస్తుందా? రాదు. కాబట్టి ఏఐకి అడిషనల్గా బేసిక్ కంపల్సరీ. ఆ బేసిక్ ఏంటి? ఎలక్ట్రానిక్స్ కావచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఆటోమేషన్ ఏం చెప్తున్నాం? ఏసీ ఆటోమేషన్. అప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి కదా మినిమం. ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కదా. అందుకే ఎన్ఈపి ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, నాట్ ఇండివిజువల్, నాట్ సింగిల్ డొమైన్ నాలెడ్జ్. ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా ఎలా ఉంది? సింగిల్ డొమైన్. సిఎస్సి అంటే సిఎస్సినే చదవాలి, ఎలక్ట్రికల్ అంటే ఎలక్ట్రికలే చదవాలి. మరి వేర్ కెన్ యూజ్ మై ఏఐ కాన్సెప్ట్?
Yes, sir. So this is what you see that. Next you may be going to see interdisciplinary courses rather than single domain courses. This is what. And another one is artificial intelligence. We are having doubt AI, machine learning, deep learning. What is the difference? Okay. Subset, we know that. Example. Anyone suitable example? Without understanding AI, we cannot move further. What is the difference between the AI, ML and deep learning? Anyone? మన పూర్వీకులు ఎప్పుడో ఈ పద్ధతులు ఫాలో అవుతున్నారు. తెలుసా మీకు? అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద AI, ML, డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్. అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ విన్నారా? అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్ పెద్దలు చేసిన పెళ్లి జీవితకాలం సంతోషంగా ఉంటారా బాబు అని చెప్తూ ఉంటారు పెద్దలు. విన్నారా లేదా? మరి ఎందుకని? వాడు ఈ 3 టెక్నిక్స్ ఆ రోజుల్లో ఈ పదాలు వాడకపోయినా కాన్సెప్ట్ అప్లై చేశారు. మనం ఈరోజు పదాలు తెలుసుకుంటున్నాం అంతే. AI అంటే ఏంటి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏంటి? బై ఆ AI సిస్టమ్ ఆర్ బై ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ హీ విల్ ఐడెంటిఫై 10 ఫ్యామిలీస్. ఫస్ట్ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ మనకు తెలిసిన 100 ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి. 100ను సెలెక్ట్ చేసుకుంటామా? ఇంటెలిజెన్స్ అప్లై చేసి ఏం చేస్తాము? 100లో 10 సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. 10 సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారు? దాన్ని అక్కడ 10 సెలెక్షన్ ఏ విధంగా జరిగింది? ఇంటెలిజెన్స్. నెక్స్ట్ ఏం అప్లై చేస్తారు? ఆ 10 ఫ్యామిలీస్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫై చేస్తారు. అప్పుడు ఏ టెక్నిక్ అప్లై చేశారు? ML డెఫినేషన్ ఏంటి? Machine learning is a fast historical data. On the basis of the fast historical data, I have to develop a model. That is the model I can use for the next item. Are you getting my point? Fast historical data అంటే ఏంటి? పెద్దలు ఆ రోజు ఏం చేసేవాళ్ళు? వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసేవాళ్ళు కదా. బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే హిస్టారికల్ డేటానే కదా. అక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటాం, ఇక్కడ ఫాస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా అంటాం. అవునే కదా? వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసి 10 ఫ్యామిలీస్లో ఫైనల్గా ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ డిసైడ్ చేస్తారు? 10లో ఒక ర్యాంకింగ్ తీసుకుంటారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి? ఫాస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా. మేబీ 5, 6 అటు 7 తరాలు చూస్తే ఇటు 7 తరాలు వస్తున్నాయి. అటు 7 తరాలనా? అంతే కదా, గుర్తు. ఓకే, అటు 7 తరాలు చూస్తే ఇటు 7 తరాల జీవితం బాగుంటుంది ఉద్దేశం. అంటే అటు 7 తరాలు అంటే ఏంటి? ఫాస్ట్ హిస్టారికల్ డేటా. మెషిన్ లెర్నింగ్ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుందా లేదు? ఇక్కడ ఆ 7 తరాల డేటాను తీసుకొని ఏం చూస్తారు? ఆ 7 తరాల్లో ఎంతమంది మ్యారేజ్ చేసుకొని లివింగ్ టుగెదర్ అంటిల్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉన్నారో డేటా చూసుకుంటారు ఫస్ట్. మరి గెటింగ్ మై పాయింట్? అంటే ఆ 7 తరాల్లో 10 ఫ్యామిలీస్ ఉండొచ్చు. ఒక ఫ్యామిలీ 10, ఇంకో ఫ్యామిలీలో 5, ఇంకో ఫ్యామిలీలో 7, ఇంకో ఫ్యామిలీలో 8 అట్లా ఉండొచ్చు. ఆ డేటా అంతా తీసుకొని ఎంతమంది లివింగ్ టుగెదర్ అంటిల్ ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఆ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు? ఆ 10 ఫ్యామిలీస్లో ఒక 4 ఫ్యామిలీస్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. జస్ట్ అవునా కదా? మెషిన్ లెర్నింగ్ 4 ఫ్యామిలీస్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? పెళ్లి చేసుకుంటామా? ఏం చేస్తాం చెప్పండి? మీరు చెప్పాలి. అలా వాళ్ళంతా ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ కదా. ఏం చేస్తాం చెప్పండి? వెరీ గుడ్ బాయ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం? మనం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం. ఎవరింటికి? అమ్మాయిని చూడడానికి వెళ్తాం. ఎందుకు వెళ్తారో చెప్పండి? అమ్మాయిని చూడడానికి. అమ్మాయి బస్ స్టాండ్కి రమ్మని వస్తుంది చూడడానికి. మన ఇంటికి ఎందుకు వెళ్ళాలి? నాట్ ఓన్లీ ప్రాపర్టీ. ఏంటి? ఎందుకు వెళ్తాం వాళ్ళ ఇంటికి? NGP is focusing on holistic education. I told you. Holistic environment ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాం. ప్రాపర్టీ ఒకటే కాదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాము? వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాక కూర్చోండి సార్ అని వాళ్ళు చెప్తారు. సార్ ఏదో అంటారు మనకు. కూర్చున్నాక ఏం చేస్తారు? ఎవరిని తెమ్మంటారు? ఐటమ్స్ అమ్మాయిని తెమ్మంటారు. అవునా కదా? అంటే అది తెచ్చేటప్పుడు ద వే షీ ఈజ్ డ్రెస్సింగ్, ద వే షీ వాక్, ద వే షీ ఎక్స్ప్రెసింగ్, ద సేవ్ షీ ఈజ్ expressing in the face. That is what you see, that all these they used to apply, they used to understand, they used to analyze also. అనలైజ్ చేసినాక అప్పుడు వడ్డించే విధానంలో కూడా చూస్తారు. అంటే ప్రేమగా ఉంటుందా ఉండదా ఫ్యూచర్లో అనేది అక్కడే తెలుస్తుంది. సో అట్లా అన్నీ చూసి తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఓవరాల్ హౌస్ అంతా వెరిఫై చేస్తారు. ఇలా 360 degrees కౌంట్ చేస్తారు. అంటే హౌస్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ద హౌస్. దట్ ఈస్ వాట్ హోలిస్టిక్ ఎడ్యుకేషన్. If house is not cleanly maintained, then how can I enjoy my life? Because of the God has given food to me. What are the senses? 5 senses I have. With the 5 senses I have to enjoy. How can I enjoy without any best environment in the house? Yes, sir. So, appudu deep learning technique apply chestam. Ante enti
తన యొక్క ఎక్స్ప్రెషన్స్ కావచ్చు, తన వడ్డించే విధానం కావచ్చు, హౌస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ చేసి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి ఏం చేస్తారు? పెళ్లి చేసుకుంటారా? చూసి వచ్చినాను, బాగుంది, అమ్మాయి సూపర్, ఓ డూప్ డూప్ అని చెప్పి చేసుకుంటామా? ఆహా, మళ్ళీ ఏం చేస్తాము? పక్కింట్లో అడుగుతాము. పక్కింట్లో అడిగి ఆ అమ్మాయి ఎట్లాంటిది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎట్లాంటిది, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, ఏ కాన్సెప్ట్ అది? డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్. సో ఏఐ, ఎంఎల్, డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నిక్స్, ఈ 3 అప్లై చేసి పెళ్లి చేసుకుంటే 90% సక్సెస్ లైఫ్ ఉంటుంది అనేది పెద్దలు చెప్పిన మాట. పెద్దల మాట సత్యం ఉంటా అని అంటారు, విన్నారా? సో అది ఏఐకి, ఎంఎల్కు, డీప్ లెర్నింగ్కు ఉన్న డిఫరెన్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ హోటల్ ఆల్సో, హోటల్ కూడా 3 టెక్నిక్స్ అప్లై చేస్తాం. 3 అప్లై చేస్తే సక్సెస్ అవుతాం. ఇట్లా నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్తో, ఇంటెలిజెన్స్తో హోటల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాను. హోటల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత వంట అరేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. కస్టమర్స్ వస్తూ ఉంటారు, తింటూ ఉంటారు. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటే అది మెషిన్ లెర్నింగ్. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం రీఅడ్జస్ట్ అవుతూ పోవాలి. అది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ కస్టమర్ ఎవరన్నా సోషల్ నెట్వర్క్లో పోస్ట్ చేశారా, ఆ డేటా కలెక్ట్ చేసుకుంటే దేర్ హ్యావ్ టు అప్లై వాట్ కాన్సెప్ట్? డీప్ లెర్నింగ్. ఇస్తే పూర్వం ఆల్రెడీ అందరూ కూడా ఈ మెథడ్స్ అప్లై చేస్తూనే ఉన్నారు. మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం? బుక్కులు చదువుతున్నాం. పెద్దలు మాత్రం అనుభవంతో చెప్పారు, మనమేమో బుక్కులు చదివినా కానీ అనుభవించలేకున్నాము. తేడా అది పూర్వీకులకు మనకు తేడా. ఐ హోప్ నౌ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈజ్ ఏఐ, what is ML, deep learning. So now I hope you understood AI is a artificial intelligence, ML is a subset of AI and deep learning is a, ante kada mana sequence akkada vachindi kada. So this is what. So I hope now you understood, so that AI is playing the key role in all the domains, not only finance, not only security, not only education, not only, you see that what are the names I have mentioned there, healthcare. Even I can apply the healthcare. That is what I will be going to share in the next slide. In 21 years I did not use tablet. That is what one of the best mechanism of the AI only. I will share that. Next, these systems analyze massive data sets, detect trends, patterns and make predictions and decisions, in fact millions of them. So if you see that if I am taking the decision, on what basis I used to take the decision? On the basis of the data. అందుకని డేటా తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. పెళ్లి చేసేటప్పుడు కూడా డేటా కలెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెగిటివ్ పర్సన్ అడిగానా, న్యూట్రల్ పర్సన్ అడిగానా, ఎనిమిని అడిగానా, ఫ్రెండ్ని అడిగానా, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. ఆల్ శాంపుల్స్ హ్యావ్ టు కలెక్ట్ ఇట్. బై కలెక్టింగ్ ఆల్ దీస్ డేటా దెన్ హౌ టు బి టేక్ ఇట్ అవరేజ్ అండ్ దెన్ హౌ టు టేక్ ఎ డిసిషన్ హూ ఈజ్ ద రైట్ పర్సన్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ద డేటా ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, నెక్స్ట్, బికాస్ AI directly influences real people and communities, its design and deployment must be guided by robust ethical consideration to fairness, safety for all. Let us take it an example. ఏంటి అవి గోడ్స్, మేకలు, అంతే కదా. బట్ యూ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్, డోంట్ మిస్అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, సో మేకలు చూడడానికి చూడముచ్చటగా ఉంటాయి, అన్నీ కూడా గ్రూపుగా పోతుంటే అన్నీ ఒకటే సైజులో ఉంటాయి, సిమిలర్ ప్యాటర్న్లో ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం 10 to 20% వేరియేషన్ ఉంటుంది ఒక మేకకు ఇంకొక మేకకు, అవునా కదా? అబ్జర్వ్ చేసాం లేదా మనం? సో అంటే అది గోడ్స్. ఎందుకు అలా ఉంటాయి అనేది ఆలోచించాలి మనం. హౌ టు అప్లై ది ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ హియర్, వై ఐ షుడ్ డిస్కస్ విత్, బికాస్ ఆఫ్ ఐ వాంట్ టు మెయింటైన్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ సిస్టమ్. ఇన్ దట్ కేస్ ఐ హ్యావ్ టు బి అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ what goat, what is the sheep, what is animal, what is the next human animal. This is what is see that. Okay, let us see. So goats అన్ని సిమిలర్గా ఉంటాయి కదా మ్యాక్సిమం. నెక్స్ట్ చూద్దాం, ఇదేంటి షీప్స్, గొర్రెలు ఉన్నాయి కదా, గొర్రెలు కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఒక 10% వేరియేషన్ ఉంటుంది మేకప్తో పాటు. నెక్స్ట్ చూద్దాం యానిమల్స్ సైజ్ చూడండి. మరి ఇంటెలిజెన్స్ అప్లై చేయాలి ఇక్కడ. ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ మేకలు ఎందుకు అన్ని సిమిలర్గా ఉన్నాయి, గొర్రెలు ఎందుకు కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. మానవులు అన్ని రకాల సైజులో ఉంటాం, అవునా కదా? మానవులు కూడా అన్ని రకాల సైజులు ఉన్నామంటే రీజన్ ఏంటంటే అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పబోతున్న ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టంలో. ఓకే, సో మేకలు ఎందుకు అన్ని సిమిలర్గా ఉంటాయంటే మేకలకు ఓనర్ ఒక్కడే. ఓనర్ పెట్టిన ఫుడ్ 3 పూటలు తిని ఎక్స్ట్రా ఫుడ్ కావాలన్నా కానీ ఆకలి వేసినా కానీ దొరకక అలానే ఉంటూ
జీవిస్తాయి కాబట్టి అన్ని మేకలు కూడా ఒకే విధమైనటువంటి ఆకారంలో కలిగి ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. అవునా కదా? గొర్రెలు కొంచెం స్వేచ్ఛ దొరుకుతుంది, ఎందుకంటే మేకల అడవుల్లో వనప్రేణి ఉంటుంది, అందులో ఆకులు అలుగు తింటాయి తప్ప ఏది పడితే తినవు చెత్తలాగా. గొర్రెలు కొంచెం ఎక్స్ట్రా తింటాయి మేకలతో కంపేర్ చేసుకుంటే, అందుకని కొంచెం డిఫరెంట్ సైజ్ వచ్చింది. ఇంకా మహారాజులు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎవరు మహారాజులు? అనిమల్స్ ఓనర్ ఉన్నారా? ఓనర్ లేడు కదా. అంటే ఏ మహారాజు ఆ మహారాజు ఇష్టం వచ్చేది తింటాడు, అందుకని అలా ఆకారంలోకి మారిపోతాడు. అలాగే ఇక్కడ మనందరం ఒక మహారాణులు ఉన్నాం ఇక్కడ. అంటే ఏంటి? అమ్మ పెట్టిన ఫుడ్ 3 పూటలు నచ్చకపోతే, అమ్మ ఏం తెచ్చు నీకు, ఈ కర్రీ బాగాలేదు, అక్కడ సూపర్ టేస్ట్ ఉంది, ఆ హోటల్లో బాగుంది, ఈ హోటల్లో బాగుంది, ఇక్కడ బాగుంది, అక్కడ బాగుంది, ఆ మసాలా బాగుంది, ఈ మసాలా బాగుందని తెప్పించుకొని తిని ఏమవుతుంది? రకరకాల ఆహార పదార్థాలు తీసుకొని అంధకారం నుంచి వికారంలోకి మారిపోతున్నాం కారణం. కానీ చాలామంది ఏమంటారు, లేదు మా అమ్మ నాన్న ఇంత లావున్నారు, నేను కూడా ఇంతే లావున్నాను అని చెప్తారు కొంతమంది. తప్పది. మరి మేకల్లో తండ్రి ఎవరు? మేకలకు తండ్రులు ఒకరేనా? కాదు కదా. మేకల తండ్రి ఒకరేనా? ఏ మేకకు ఆ మేకకు తల్లిదండ్రులు వేరు కదా. అవునా కదా? మరి అన్ని ఇంటి కూడా సిమిలర్గా. కారణం ఏంటి? అన్నీ కూడా ఒకే రకమైన ఆహారం తింటాయి, 3 పూటలు ఎంత కావాలో అంతే తింటాయి, ఉంటాయి కాబట్టి అన్నీ కూడా ఒకే ఆకారంలో కలిగి ఉంటాయి. కానీ మనకు స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు కాబట్టి, దేవుడు మనకి ఏదో పెద్ద తెలివితేటలు ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం? ఎక్కడ పడితే అక్కడ దొరికిన ఆహారం తినేస్తూ పోతూ ఉంటాం. ఆహారం తినేసరికి మన బాడీ కూడా ఏమైపోతుందో తెలియకుండానే ఒకసారి ఎలుగైపోతాం, పంది అయిపోతాం, పిగ్ అయిపోతాం, క్యామెల్ అయిపోతాం, రకరకాల అవతారాలకి మారి. కరెక్టే కదా? చూడండి, ఎందుకు మీరే టెస్ట్ చేసుకోండి. 5 years బ్యాక్ ఎట్లున్నావు, 5 years తర్వాత ఎట్లున్నావు, ఇవి టెస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండి. వై యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ అదర్ పేపర్స్. ఎస్ సార్. సో అందుకని ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఆహార నియమ పద్ధతులు ఫాలో అయితే కనుక డెఫినెట్గా మనం కూడా మేకలు ఎట్లా ఉంటాయి గ్రూప్గా వెళ్ళినప్పుడు, మనందరం కూడా గ్రూప్గా వెళ్ళినప్పుడు అదే స్ట్రక్చర్లో ఉంటాము అనేది వాస్తవం. అది జీన్స్ ప్రాబ్లం కానీ కాదు, ఇది జగమెరిగిన సత్యం. కావాలంటే మరి మేకలకు ఉన్నాయి కదా పేరెంట్స్, మరి జీన్స్ ఏమని ఆలోచించాలి కదా. కామన్ సెన్స్. అది కూడా నేచర్ గిఫ్టే, మనం కూడా నేచర్ గిఫ్టే. పోతా నేచర్ గిఫ్టే కదా. 2 మ్యాన్మేడా కాదు కదా. సో కాబట్టి అందుకే పెద్దలు ఒక మాట అంటారు, మితహారము. విన్నారా ఎప్పుడన్నా? మితహారం అని ఎందుకన్నారు? నువ్వు మేకలాగా జీవించాలనుకుంటే మితహారం, లేదు బరిలాగా జీవించాలనుకుంటే నీ ఇష్టం. దిస్ ఇస్ వాట్. సో అందుకని ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు. పూర్వము బర్రెలు రోడ్డు పైన తినేటివి, మానవులు ఇంట్లో తినేవాడు. ఇప్పుడు బర్రెలకు ఇట్లా షెల్టర్ వేసి ఏసీ పెట్టి లోపల గడ్డి పెడుతున్నాం. కానీ మానవులకు అమ్మ చేసిన ఫుడ్ అసలు అని బర్రెలాగా పరిగెత్తా పోయి రోడ్డు పైన వింటున్నామా లేదా? అందుకని మానవులు ఏ రకమైన ఫుడ్ తింటారో ఆ రకమైన ఫుడ్కు తగినటువంటి ఆకారములోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. అంతకంటే ఇంక వేరే లేనే లేదు. మనం వికారముగా మారుతున్నామంటే కారణం మనం తీసుకునేటటువంటి ఆహారం తప్ప వేరే కానే కాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకే దానికి ఒక ఎగ్జాంపులే చెప్తాను. ఇక్కడ మిక్సీ తెలుసు కదా మీకు? తెలుసా మిక్సీ? అందరికీ ఇంట్లో ఉంటుంది మిక్సీ. ఆ మిక్సీ కెపాసిటీ 3 కిలోలు అనుకోండి. 3 కిలోల కెపాసిటీ ఉన్నప్పుడు 4 కిలోలు వేసి బటన్ ఆన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మిక్సీ ఫెయిలిపోవచ్చు, ఏదో జరుగుతుంది. అవునా కదా? అదే దానికి మినిమం కెపాసిటీ కనుక 1 కిలో అయితే 100 గ్రాములు వేసి మిక్సీ ఆన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? గ్రైండింగ్ అవుతుందా? మిక్సీ పాడవుతుంది అప్పుడు కూడా కదా. అలాగే మన బాడీలో ఒక మిక్సీ ఉంది. ఏంటో ఆ మిక్సీ చెప్పండి? మన బాడీలో ఒక మిక్సీ ఉంది. ఏంటో మిక్సీ? స్టమక్. అక్కడేమో గ్రైండింగ్ అంటాం, ఇక్కడేమో డైజెషన్ అంటాం. అంతే. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మిక్సీ. దట్ మిక్సీ హ్యావ్ ఎ సర్టన్ లిమిటేషన్స్. మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ, మినిమం కెపాసిటీ. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద యావరేజ్ క్వాంటిటీ ఇన్ ఎవ్రీ డే. మిక్సీలో ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయో, ఎక్కువ తింటే ముందు చూడండి, పెళ్లికి పోయేస్తే రకరకాలు తినేస్తే పొద్దున ఏం చేస్తాం? అంబులెన్స్ ఫోన్ చేస్తాం. కరెక్టే కదా? సో కాబట్టి మిక్సీలో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి, మన మిక్సీ కూడా అవే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఇన్ ద క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్.
అందుకే నేను దిస్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐ టెస్టెడ్ ఈవెన్ ఇన్ మై కాలేజ్ ఆల్సో. ఏం చేశాను, గేట్ ఎంట్రీలో వాళ్ళు తినే ఆహారము డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసుకోమన్నా, డిస్పెన్సరీ డేటా కలెక్ట్ చేసుకోమన్నా, రెగ్యులారిటీ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకోమన్నా, అలాగే అకాడమిక్ పర్ఫార్మెన్స్ డేటా కలెక్ట్ చేసుకోమన్నా. ఇవన్నీ తీసుకొని నేను తర్వాత 10 మందిని పిలిపిస్తే 10 మందిలో నేను అనుకున్న ఆకారం ఉంటారా అనుకున్నా, ఈ ఆకారంలో ఉంటారు, ఈ ఆకారంలో ఉంటారని. 10 మందిలో 7 మంది మ్యాచ్ అయ్యారు. అంటే ఏమర్థమైంది ఇక్కడ, జీన్సా కాదు కదా, మన యొక్క యాటిట్యూడ్, మన యొక్క యాటిట్యూడ్ బట్టే ఉంటుంది, లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యాక్టర్స్ బట్టే ఉంటుంది మన ఆకారం. ఇప్పుడు కూడా 90% బేస్డ్ ఆన్ యాటిట్యూడ్. దట్ ఈస్ వాట్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్. సీ దట్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ టు షేర్ యూ. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ యాటిట్యూడ్. ఐ హోప్ నౌ యూ అండర్స్టూడ్. ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇంటెలిజెన్స్ అప్లై చేయాలా లేదా? ఎప్పుడన్నా మ్యాప్ చేశారా మిక్సీని ఏ రోజున మ్యాప్ చేసామా? నా దగ్గర కూడా మిక్సీ ఉందని ఎప్పుడన్నా ఆలోచించామా? లేదు కదా. మరి అలాంటప్పుడు ఇంట్లో మిక్సీ ఆన్ చేస్తే అక్కడ పోతుంది, నేను కూడా ఎక్కువ తింటే ఏమవుతుందని ఆలోచించామా? ఆహా, అంతే. భార్య తినింది, పక్కన భార్య తింటే ఈ భార్య తినేసాడు. సింపుల్. సో అందుకని మనం ఏమైనా, అందుకని ఇప్పుడు కేటగిరీ ఏమంటున్నాను, హ్యూమన్ అనిమల్ కేటగిరీ అని పేరు పెట్టాము. హ్యూమన్ అనిమల్ కేటగిరీ అంతే. హ్యూమన్స్ లేరు, హ్యూమన్ అనిమల్ కేటగిరీ. So now I hope you understood AI concept. Now definitions. What is the governance? What is ethics? What is the regulation? Okay. AI governance. The processes, policies, standards and oversight mechanisms of the development, deployment and use of AI system. So what is the process is there? What kind of mechanisms are there? What kind of policies are there? I think I could not find this kind of information in our system. So this is a very challenging task to all of us. AI అందరూ వాడుతున్నారు, ఏమవుతుందో ఫ్యూచర్, నా డేటా ఎంతవరకు వెళ్తుందో, ఎక్కడ అవుతుందో, ఎవరు తీసుకుంటారో, ఏం చేస్తారో తెలియదు. ఈ డేటా ఏం చేసుకుని ఏం చేస్తారో తెలియదు. Everyone utilizing AI techniques or AI tools. But what are the consequences? That is very challenging task. So that we want to represent to the government also. For certain things we need to be taking some action. Otherwise we will not be enjoy the life. This is what is the challenging task. Next, AI ethics. The principles that guide design, development and use of AI. You see that what are the principles are there? We don't know the principles. Anybody knows? ఏమైనా జరిగితే ఏమవుతుంది AI ద్వారా? ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఎక్కడ ఉన్నాయా ప్రిన్సిపల్స్, ఎథిక్స్ ఉన్నాయా? లేవు. ఎవరికి నచ్చిన రూల్ వాడే. సో కాబట్టి ఇండియాలో వెరీ డేంజర్. ఓకే. నెక్స్ట్, AI రెగ్యులేషన్, లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ క్రియేటెడ్ బై గవర్నమెంట్స్. Did you find any legal frameworks relevant to the AI? ఉన్నాయా ఏమన్నా? Did you find any legality? So that what we need to do, what is our job? We are studying AI, but we are not representing to the government. We have to represent to the government. So we have to take care about the future generation. Otherwise, future generation will not able to enjoy life. So foundations and frameworks, process, standards to ensure AI stays safe and lawful, ethical and non-abusive. You see that. Why it matters? What is the importance of this governance system? For trust, okay, and accountability, fairness, regulatory compliance. You see that. For this purpose, what we are expecting from the government, some process, some standards are required. But these are the mechanisms not there as per my observation. So we have to be represented to the government. Everybody is responsible. Government is not only responsible, we are part of the government. Yes, sir. So next, stakeholders. Who are the responsible? Who is the responsible? Tell me. Government rules. Next, industry. Who is developing the system? And next, academia. Academia is also responsible. And civil society, public interest. So like you see that stakeholders are there, we want to create a certain kind of awareness among the stakeholders. Without creating awareness, then we could not able to enjoy with this AI system in the future. Life cycle, design, development, deployment, monitoring. You see that. India context, aligned with the Digital India Act. Are you aware of the Digital India Act? As a being a computer science student, as a being AI student, you must know that. Okay, Digital India Act and National AI Strategy. Okay, open innovation at population scale. You see that. What are the ethics? You see that.
AI ethics refers to the moral principles and guidelines that shape the responsible creation and use of AI systems. Let us see here points. So you want to create autonomous system. Autonomous system means what is it that you have autonomous? Your university. What is autonomous means? They can do by themselves anything. That is the power of autonomous. They can enjoy it as per their wish, as per their requirement. Like that, we have to create a certain kind of autonomous system with ethical values. Otherwise, it is very difficult. How do we ensure AI treats everyone fairly regardless of background? And who bears responsibility for AI outcomes? Who is responsible? Something happened. Is there any criteria? Is there any process? Who is responsible? Who is responsible? ఈ మధ్య 4-5 హత్యలు జరిగినాయి AI ద్వారా. మరి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? AI తయారు చేసిన వాళ్ళ, యూజ్ చేసిన వాళ్ళ, దాన్ని డ్యామేజ్ చేసిన వాళ్ళ ఎవరు? వేర్ ఇస్ ద రూల్? We could not find any such a rule, so that we have to be represent to the government. Otherwise, it will be trouble to us in future. Maintain the dignity, rights and safety of individuals while ensuring AI serves society positively and equitably. Without ethical values, then we could not able to use it properly. Next, artificial intelligence principles and practice. Let us see now. Core principles. What is the importance of the ethical values? You see that core principles. One is the transparency. Did you find any transparency system? Economic transparency? లేదు. నెక్స్ట్ ఫెయిర్నెస్. ప్రైవసీ ఉందా? నో ప్రైవసీ. ఈ వాట్సాప్ కావాలంటే సాయంకాలానికి మొత్తం తెప్పించేస్తాను నేను 5 నిమిషాలు. నువ్వేం చేసావు అంటాను. రీసెంట్గా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగితే జస్ట్ వాట్సాప్ తీసుకొని డేటా గెట్ చేసుకొని డేటా కలెక్షన్ చేసుకొని జస్ట్ దే డెవలప్డ్ వన్ సాఫ్ట్వేర్ and on the basis of the software, then what are the characteristics of the person we can tell easily. That is the decision has taken by the intelligence department. But where is the privacy? No privacy for us. Next, accountability. Where is the accountability? Okay. Next, on data protection, sustainability. Data protection is there? No. This is what these are the issues are there. And India or region, cultural norms influence even. Alignment with personal data protection bill direction for stronger personal data rights. So this is what India still it is in the process to create the certain rules and regulations for the protection of the data. So this is what. Next, global convergence. 17 common principles across major ethics guidance studies. You see that go through this. There are 17 ethical rules are there. Those rules might be Indian government is taking and then they may be going to India to. Next, problem reality. Persistent bias, discrimination. So bias also it could be possible. How it is a bias? Let us take it an example. ఒక పేషెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు. ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీసుకున్నాడు. ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీసుకుంటే ఏం చెప్పారు? ఆ డాక్టర్ గారు నీకు ఈ డిసీజ్ ఉంది, పవర్ఫుల్ డిసీజ్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఇమీడియట్లీ అన్నారు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? యాజ్ ఎ పేషెంట్గా కంగారుగా పరిగెత్తుకుంటూ పోయి సరే సార్ మీరు ఏం చెప్తే అది వేదమంటారు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. మీ దగ్గర ఏ కెమెరా ఉంది? కెమెరా, ఫోన్ మీ దగ్గర ఓకే. సో సేమ్ శాంసంగ్ ఫోన్ తీసుకుందాం. ఒకే పర్సన్కు ఫోటో తీయండి. తీసిన తర్వాత ఆ ఫోటో తీసిన తర్వాత పిక్సెల్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. యావరేజ్ ఆఫ్ పిక్సెల్ ఇంటెన్సిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సేమ్ శాంసంగ్ కెమెరానే ఒక దాంట్లోనేమో యావరేజ్ 29 రావచ్చు, ఇంకో దాంట్లోనేమో 30 రావచ్చు, ఇంకో దాంట్లోనేమో 40 రావచ్చు. అట్లాగే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీసినప్పుడు కూడా సేమ్ మెషిన్ అయినా కానీ ఒక హాస్పిటల్లో 29 రావచ్చు, ఇంకొక హాస్పిటల్లో 25 రావచ్చు, ఇంకొక హాస్పిటల్లో 29 రావచ్చు. అప్పుడు ఏం చెప్తారు? 25 వచ్చిన హాస్పిటల్ వాళ్ళు దిస్ ఈజ్ చాలా పవర్ఫుల్, యూ టేక్ కేర్ వెరీ మచ్ అదర్వైజ్ అంటాడు. అలాగే ఇంకొక హాస్పిటల్ పోతే ఏమైంది? అక్కడ 29 వచ్చింది, ఓకే యావరేజ్ డోంట్ వరీ అంటాడు. మరి ఏది నమ్మాలి ఇప్పుడు? అంటే డేటా కలెక్షన్ ప్రాపర్గా ఉంటుంది ఒకసారి. ఎందుకు? సేమ్ కెమెరానే వాడండి శాంసంగ్. సో మీరే కానీ టెస్ట్ చేసుకోండి. మీ ప్రావీణ్యతో మీరు ఒక 3 కెమెరా ఫోన్ తీసుకొని ఈ ఫోటోని తీసుకొని పిక్సెల్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉందో చెప్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది? పేషెంట్ కంగారు పడుతుంది. సో అందుకని ఎప్పుడైనా కానీ ఒక పేషెంట్ ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకే మెషిన్ నమ్ముకోకూడదు, అలానే ఒకే డాక్టర్ నమ్ముకోకూడదు. As a being educated person, as a being a holistic education person, why should I believe only single doctor? Why not to go for the alternative doctor, alternative machine? That is also most important if I am going to take the treatment.
This is the most important, please all of you be careful. Data collection is the highest priority for decision making. Yes sir. సో అందుకని ఏం చేయాలి, ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏం మెషిన్ వాడుతున్నారు, ఆ మెషిన్ పేరు తెలుసుకోవాలి. ఆ మెషిన్ యొక్క కెమెరా ఉంటుంది కదా, డయాగ్నోసిస్ చేయాలంటే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయాలంటే క్యాప్చర్ చేయాలి కదా పిక్చర్, దాని యొక్క కెపాసిటీ ఏంటో తెలుసుకోవాలి. మన ఫోన్లో కూడా రకరకాల కెపాసిటీ ఉంటాయి కదా, పిక్సెల్ ఉన్నాయా లేవా, అంటే ఆ కెపాసిటీ ఏంటి. ఇంకొక హాస్పిటల్ పోయినప్పుడు కూడా ఆ మెషిన్ యొక్క పేరు ఏంటి, ఆ మెషిన్ యొక్క కెపాసిటీ ఏంటి, ఇవన్నీ తీసుకొని ఈ మూడు తీసుకొని మనం యావరేజ్ చేసుకుంటే వీ కెన్ అనలైజ్ అవర్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు అస్ వాట్ ఈస్ నాట్ AI, what we have, intelligence system. So now I have to apply my own intelligence system with my education. What I have in my education, I have studied probability and statistics. Why not apply the probability statistics for my healthy lifestyle system? This is the most important. But how many of us doing like this? అక్కడికి పోతే టెస్టింగ్ ఎక్కువ కాస్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ పోతే అవుతుందని చెప్పి ఏదో డాక్టర్ చెప్పాడు, ఫ్యామిలీ డాక్టరో లేకపోతే పర్సనల్ డాక్టరో లేకపోతే రిలేటివ్ డాక్టరో అనేసి ప్రొసీడ్ అయిపోతున్నాము. ఎస్ సార్. సో కాబట్టి దీనికి ఎవరు వారంటీ ఇస్తున్నారు, ఎవరు గ్యారంటీ ఇస్తున్నారు ఈ డేటాకు? హెల్త్ సెక్టార్లో ఎప్పుడు ఆలోచించారు? సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మేబీ జనరలీ పీపుల్ యూస్ టు గెట్ సర్టన్ పింపుల్స్ బ్యాక్ సైడ్, ఇక్కడ అక్కడ వస్తూ ఉంటాయి. తెలుసా మీకు? ఎవరికైనా వస్తూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు చిన్న పింపుల్స్ వస్తాయి. అప్పుడు ఏం చేయాలి తెలియదు, అయితే మీరు లిటిల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి అక్కడ కనుక మంచిగా రబ్బిష్ చేస్తే లిటిల్ బిట్ ఏదో ఆయుర్వేదిక్ అంటారు కదా, ఆ టైప్లో చేస్తే ఆ పింపుల్ పోతుంది కూడా. కానీ ఎప్పుడు ఆలోచించామా అక్కడ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లై చేయాలి. Why to apply the intelligence? Because of if I turn my body like this, blood circulation will be continued. Based on the blood circulation, where the stagnant is there, that stagnant may be goes out. అలా ఎప్పుడు ఆలోచించామా? లేదు. So God has given powerful gift to us so that we have to apply our own intelligence system for making better lifestyle system. So problem reality bias ఉంటుంది. Bias అంటే అదే ఎగ్జాంపుల్, ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఇంకొక హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఇంకో విధంగా చెప్తూ ఉంటారు. So that we have to take care of ourselves. First we know we have intelligence system. Okay. Ethical design enables bias audits, diverse representative data sets from the start. Regulating AI, global frameworks and Indian roadmap. You see that US government and China, everyone have their own governance system. And the Council of Europe also framework convention on AI 2024, emerging global treaty. India, policy plus ethics guidance exists, full statutory regulation still forming. So that who is responsible? If something happened with AI, no one is responsible. Okay, so that we have to be represented to the government for certain things. And next one is slide on engineering, academic responsibilities in a compliance setting. High risk AI will require formal audits, documentation, and data protection alignment. So this is why ethics plus governance. You see that I want to trust you. How can I trust you? నేతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసి జీవితాంతో నీకు ఉండాలని ఎంత ట్రస్ట్ వస్తుంది? ఎథిక్స్ అండ్ ద వే యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. ఎస్ సార్, అదే కదా బేస్డ్ ఆన్ దట్. సో దట్ హౌ కెన్ ఐ ట్రస్ట్ దిస్? బేస్డ్ ఆన్ ద ఎథిక్స్ అండ్ గవర్నెన్స్. బిల్డ్స్ యూజర్ అండ్ స్టేక్ హోల్డర్ ట్రస్ట్, ఎనేబుల్స్ అడాప్షన్ ఓన్లీ వెన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ట్రస్టెడ్, manages societal, reputational and legal risks, governance operationalizes ethics into practice. You see that, not just a theory. I don't like the theory, but we want to see that. So friendship చేయాలంటే ఏం చేసిన థియరీ ఒకటేనా? ఒక 10 రోజులు ఫ్రెండ్షిప్ చేసినాక ఆ ప్రతి 10 డేస్లో అతని యొక్క రూల్స్ ఏంటనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని పర్వాలేదు కంటిన్యూ చేయకూడదు రోజుల్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ key risks of AI without governance. Without governance, what are the risks are there? Bias in data leading to unfair outcomes. Let us take an example, COVID-19. తెలుసు కదా, కోవాక్సిన్, కోవిషీల్డ్. ఏ డేటా తీసుకున్నారని ఎవరు తెలుసు? ఎవరికైనా తెలుసా? కోవిషీల్డ్ తయారు చేశారు. On what basis they have decided the Covishield? Anybody knows? కానీ అందరం ఎంజాయ్ చేసాం అంతే, అవునా కదా? బట్ when we are utilizing certain thing, we must have a right to ask what kind of data you have taken, on what basis you decided this is the best. ఎప్పుడన్నా ఎవరిని అడిగామా? బరిలాగా వేసింది తినేసాం.
కరెక్టే కదా చెప్పండి. సో why I am telling, because of I did not use sanitizer, I did not use mask, I did not vaccinated also. Because of prior to that year, I taught one course, that is ANN. ANN means Artificial Neural Networks. ఆ సబ్జెక్ట్ చెప్పిన తర్వాత రియలైజ్ అయినా ఏం చేస్తే బాగుంటుంది లైఫ్కు, ఆర్టిఫిషియలా న్యాచురల్ కావాలా, దే వాంట్ అప్లై ద AI టెక్నిక్స్ ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ టెక్నిక్, విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్, ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్ AI? Intelligence only. God has given powerful gift to me. What is this? Intelligence system. And also in addition to that, some sensing system God has given. What is the purpose of sensing? Observation. What is the purpose of senses? For observation only. With the help of the senses, I can capture the data, and that is the data I can send it to my intelligence system. The intelligence system can process it and finally take the decision. This is what you see that IoT and by heart చేసుకుంటారు చాలా మంది. Definition ఏంటి IoT? IoT. So can you map to your body? IoT definition. ఎప్పుడు మ్యాప్ చేసావని IoT definition ఈ బాడీతో? It is IoT. Do you know that? Why this is IoT? Internet of Things. Things అంటే ఏంటి? Senses. Senses అంటే ఏంటి? To capture the data. Every person have a certain set of senses. What are the senses we have? 5 senses are there. What is the purpose of senses? Video recording, data recording. ఇదేంటి? డేటా రికార్డింగే కదా. ఇదేంటి? వీడియో రికార్డింగే కదా. ఇమేజ్ రికార్డింగే కదా. మనం అక్కడ కెమెరా చూస్తాం. మన దగ్గర కెమెరా ఉంది, అక్కడేమో ఫోన్ స్పీచ్ వాయిస్ రికగ్నిషన్ ఉందంటారు. మనకు ఉంది స్పీచ్ రికగ్నిషన్, ఉందా లేదా? మరి ఎప్పుడు ఆలోచించావా? ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే థింగ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సెన్సెస్ ఇన్ అవర్ బాడీ. ఇంటర్నెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై మోటార్ సిస్టమ్. ద మోటార్ సిస్టమ్ is interconnected with several parts of the body. What are the senses are there in my system? Brain is consisting of 10 to the power of 11 neurons. All those neurons are divided into 3 categories. What are the 3 categories? Motors neurons, sensory neurons. What are the my body is divided into 2 segments. What are the 2 segments? Senses, motor. ఇదంతా మోటార్ సిస్టమే కదా, ఈ సెన్సెస్. సో దిస్ లైక్ దట్ మై బ్రెయిన్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇన్, మై బ్రెయిన్ ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 10 to the power of 11 neurons. Those neurons are divided into 3 categories. What are the 3 categories? With respect to my body. Motor neurons, another one is sensory neurons. But for transmitting of the data from the sensory neuron to motor system, another category is there. What is the name of that? Intraneurons. Like that, brain is divided into 3 categories. I have seen the bottle, but I want to take that bottle. How can I take it? With my senses. I capture the data. Once I capture the data is transmitting with the neuron, sensory neuron to the motor neuron with the help of the intraneuron. Then I should be able to go there. This is the process going on behind it. But how many of us thinking IoT is inside of my body only? Yes sir. కాకపోతే అక్కడ ఏమంటారు థింగ్స్, ఇక్కడ ఏమన్నా అక్కడ థింగ్స్ అంటే ఏంటివి? డేటా క్యాప్చరింగ్ డివైజెసే కదా. కాదా? డేటా క్యాప్చరింగ్ డివైజెస్ అవునా కాదా? మరి మనకేమన్నా డేటా క్యాప్చరింగ్ డివైజెస్ 5 సెన్సెస్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? సంథింగ్ మనం అక్కడ బైహార్ట్ చేసి చంపేస్తుంటాం. కెమెరా, స్పీచ్ రికగ్నిషన్ అని. అరే మన దగ్గర ఉన్న ఇవన్నీ కెమెరాలో స్పీచ్లో తీసి then we have to correlate to my body only. Then we can enjoy the system. What is a computer? What is a computer? What is a computer? So do you know that how you mapped with your body? My body, myself is also computer. Do you know that? When by heart చేస్తుంటారు, computer is having a certain number of components, CPU, memory, and this input devices, output devices, everything. In my body also all these devices are there. Do you know that? 9 gates I have. Everyone have a 9 gates. Those 9 gates are nothing but input to output devices. The brain we have, that is what CPU. Memory we have, that is what primary memory, not secondary memory. Paper notebook, secondary memory. Have you correlated with your body anytime? మ్యాప్ చేసావా? డయాగ్రామ్ వేసావా ఎప్పుడన్నా? అదే యూ హ్యావ్ టు కొరిలేట్ విత్ యువర్ బాడీ. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ద మై బాడీ. ఎనీ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ ఐ కెన్ మ్యాప్ టు మై బాడీ ఓన్లీ. ఎనీ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ విత్ ఇన్ ద అవర్ బాడీ ఓన్లీ, బట్ నాట్ కొరిలేటింగ్ పీపుల్. జస్ట్ ఓన్లీ బుక్లో చదవడం, రాయడం, ఎగ్జామ్ పాసింగ్కే. ఓకే, మార్కులు రావాలి. ఓకే, సో లైక్ దట్ యూ సీ దట్ బయాస్.
సో బయాస్ ఇన్ డేటా లీడింగ్ టు అన్ఫేర్ అవుట్కమ్స్. సో అన్ఫేర్ అవుట్కమ్స్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు డేటా కనుక కరెక్ట్గా తీసుకోకపోతే. అందుకని డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటారు. ఎవరి దగ్గరైనా అబద్ధం చెప్పు, కానీ ఎవరి దగ్గర అబద్ధం చెప్పకూడదు, డాక్టర్ దగ్గర. ఎందుకు? ఏమొస్తుంది అవుట్కమ్ చూడండి, బయాస్ ఇన్ డేటా లీడింగ్ టు అన్ఫేర్ అవుట్కమ్స్. సో కాబట్టి కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. అమ్మ నాన్నకి అబద్ధం చెప్పినా పర్లేదు, కానీ డాక్టర్కి మనం అబద్ధం చెప్పకూడదు. ఓకే. నెక్స్ట్, బ్లాక్ బాక్స్ మోడల్స్, వీక్ అకౌంటబిలిటీ, ప్రైవసీ ఇంట్రూషన్స్ అండ్ డేటా మిస్యూజ్. ఓకే, ప్రైవసీ ఈజ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మన పర్సనల్ ఎప్పుడైనా అమ్మ నాన్న చెప్పచ్చు, కానీ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పకూడదు అంటుంటారు కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దట్. సెక్యూరిటీ వల్నరబిలిటీ. నెక్స్ట్, ethical harms like discrimination, autonomy. As a literature notes, ethical and responsible AI. Case study, bias in AI, hiring, predictive analytics. Let us see real world example. Automated model filtered out qualified candidates because historical training data overweighted past male candidate selection patterns. Model learned and amplified. You see that ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ అదే కదా. పెళ్లి చేసుకోవాలంటే, మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్? అది కూడా కేస్ స్టడీనే కదా. కెన్ బి కన్సిడర్ అది కేస్ స్టడీ అన్నారు. సో మ్యారేజ్ ఏం చేయాలి? అప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యారేజ్ అనుకోండి, అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్. ఏం చేయాలి అక్కడ? ఆటోమేటెడ్ మోడల్ ఫిల్టర్, ఒక ఏఐ సిస్టమ్ డెవలప్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎందుకు? పూర్వం అంటే పూర్వీకుల్లో అమ్మ నాన్న మేనమామలు అక్క మామూలు అందరూ కలిసి ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి మంచి హిస్టారిక్ మంచి డేటా దొరికేది. ఇప్పుడు డేటా దొరుకుతుందా? దొరకదు. అందుకని ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఏఐ డెవలప్ చేయాలి, అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ సిస్టమ్. వాట్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ ఐ రిక్వైర్డ్? ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ డీప్ లెర్నింగ్ అప్లై చేయాలి. Yes sir. So that is what is one case study. You can take it as a challenge, then you can improve. Matrimony.com on the matrimony.com, you can attach that kind of concept, then they can enjoy with their own website. Yes sir. ఇంకొకటి కేస్ స్టడీ ఇక్కడ. మార్నింగ్ 5:30కి మన క్యాంపస్లోకి ఎంటర్ అయినాం. 6 అరౌండ్ ఎంటర్ అవుతుంటే మెయిన్ గేట్ ఎంటర్ అయింది. ఎంటర్ అయితే లెఫ్ట్ సైడ్ గ్రౌండ్ ఉంది. ఆ గ్రౌండ్ వైపు ఒకసారి చూశాను. చూస్తే పరిగెడుతున్నారు అందరూ. ఇంతమంది పరిగెడుతున్నారంటే చాలామంది ఉన్నారు. అప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది, అరే ఈ జనరేట్ AI ఎందుకు అప్లై చేయకూడదు అక్కడ కూడా అని. ఆ పరిగెత్తే విధానంలో కూడా అప్పుడు ఏం చేయాలి తెలివిగా? అక్కడ ఉన్న డేటా ఒక 100 మెంబర్స్ పరిగెడుతున్నారు. 100 మెంబర్స్ని ఏం చేయాలంటే కరెక్ట్ పోచర్ ఉన్నవాళ్ళు డేటా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే లిటిల్ బిట్ బయాస్ పోచర్ ఉన్నవాళ్ళు డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చేసుకొని ఏం చేయాలి? కరెక్ట్ పోచర్ ఉన్నవాళ్ళు నడక ఎలా ఉంది అనేది రికార్డ్ చేసుకోవాలి. అలాగే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పోచర్ ఉన్నవాళ్ళు నడక ఎలా ఉంది, వాకింగ్ స్టైల్ తీసుకొని రెండింటిని కంపేర్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఈ నడక నడిస్తే ఇలా ఉంటాము, ఇలా నడిస్తే ఇలా అవుతాము అని మనం సజెషన్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదా? అది కూడా కేస్ స్టడీ కింద తీసుకోవచ్చా లేదా? చెప్పండి. మార్నింగ్ చూసిన అబ్జర్వ్ చేసిన ఒక నలుగురిని, అంటే పోస్చర్ కరెక్ట్గా ఉన్న వాళ్ళు నడక డిఫరెంట్గా ఉంది, పోస్చర్లను కూడా ఇక్కడ ఎగురుతూ నడుస్తున్నారు. అంటే ఏంటది? అంటే దీన్ని ఊపేస్తున్నారు. ఇది ఊపిది ఇంకా పెద్దది అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలాస్టిక్ బీ రిమెంబర్డ్. ఇది ఎలాస్టిక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా కానీ. ఎలాస్టిక్ ఎంత సైజు పెరగమన్నా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అది మీరు తింటే ఎంత తింటుంటారో అంత సైజు పెరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకే ఫస్ట్ అని చెప్పాను మిక్సీ కెపాసిటీని. మిక్సీ రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. మిక్సీలో మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు, మినిమం కెపాసిటీ కూడా తగ్గకూడదు. ఎందుకంటే డైజెషన్ అయితేనే నిద్రపడుతుంది మళ్ళీ. సో కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ దాట్. అలా ఒక ఏఐ టెక్నిక్ అప్లై చేసి చూడండి. ఎలాగ డేటా సెట్ దొరుకుతుంది మీకు. మార్నింగ్ లేసి 6 గంటలకు ఏం చేయొద్దండి, అక్కడ కెమెరా పెట్టేయండి చాలు. పెట్టేసి పోస్టర్కి కరెక్ట్గా ఉన్న వాళ్ళ ఫోటోలు కొన్ని తీసుకోండి సపరేట్గా, సెగ్రిగేట్ చేయండి మాన్యువల్గా. చేసిన తర్వాత వర్కౌట్ చేయండి హౌ దే ఆర్ వాకింగ్ అనేది వీడియో తెలిసిపోతుంది కదా. సో దట్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ ట్రైన్ ద పీపుల్ హూ వాంట్ టు మెయింటైన్ దేర్ హెల్త్ పర్ఫెక్ట్లీ. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ డివైస్. ఎస్ సార్ చేస్తారా? వర్కౌట్ చేస్తావా ప్రాజెక్ట్? వెరీ గుడ్, చూద్దాం. దట్ ఈస్ వాట్ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ హిస్టారికల్ ట్రైనింగ్ డేటా. ట్రైనింగ్ డేటా అంటే అదే కదా, ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ కదా. నేను ఐ హావ్ టు కలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, హౌ గవర్నెన్స్ షుడ్ మిటిగేట్ mandatory data audits before training, fairness checks on outputs, transparency on features,
ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ డిసిజన్స్. ప్లస్ ఇంకోటి ఏం చెప్పాను, ఇప్పుడు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూపించండి క్లయింట్కి. వీళ్ళు ఇలా నడిచారు కాబట్టి ఇలా కోచింగ్ ఎలా ఉంది, అందుకని మీకు ఈ సజెషన్ ఇస్తున్నాము, మీరు ఇలా చేస్తే ఇలా తయారవుతారు అంటే నమ్ముతారా నమ్మరా? ట్రాన్స్పరెన్సీ. నేను కళ్ళు మూసుకొని ఇలా నడువంటే నమ్మాలి కదా, అవతల వాళ్ళు నమ్మరు కదా. సో చూడండి, ఇంతమంది మేము టెస్ట్ చేసాం, వీళ్ళందరూ ఇట్లా ఉన్నారు కాబట్టి ఇలా నడిస్తే మనకి ఇలా ఉంటుంది అనేది తెలుస్తుంది కదా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, హౌ గవర్నెన్స్ షుడ్ మిటిగేట్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ ఫీచర్స్. నెక్స్ట్, డిస్కషన్ ప్రాంప్ట్స్. Would you trust an AI scaling your application? Who is accountable when bias emerges? Builder, data provider, or deployer? What minimum evidence is required before such a model should be approved? ఆ మోడల్ యూజ్ చేయాలనేది ఎవరిని నమ్మి చేయాలి? ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నాను, మరి ఇలాగ వేసుకుంటాను. ఎక్కడ ఉంది నాకు ఎవిడెన్స్? వేర్ ఇస్ ఎవిడెన్స్ ఫర్ మీ? ట్యాబ్లెట్ మాత్రం తింటున్నాం అందరం, అవునా కదా? దానికి ఎక్కడైనా ఎవిడెన్స్ ఉందా? ఎవరిని ఇచ్చారో ఎవిడెన్స్? ఈ ట్యాబ్లెట్ ఇలా మేము ఇంత డేటా సెట్ తీసుకొని ఈ డేటా సెట్ ప్రకారము మేము అనలైజ్ చేసాము, ఎవాల్యుయేట్ చేసాము, ఫైనల్ డిసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మేము ఈ మెడిసిన్ తయారు చేసాము అనేది ఎక్కడైనా ఎవరికైనా డేటా ఉందా? మరి వేరేది గవర్నెన్స్, వేరేది ఎథికల్ సిస్టమ్. ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా క్వశ్చన్ చేసామా? మరి ఇంత చదువుకున్నాం అందరం, ఎవరు క్వశ్చన్ చేయము, ఎవరు అడగము, డాక్టర్ చెప్పిందే వేదము. కరెక్టే కదా? ఆలోచించండి మీరు ఒకసారి. ఇవ్వాలి కదా మనకి డేటా, ఎట్లా చేశారు ఏంటి అనేది కూడా. మేబీ అమెరికన్ డేటా తీసుకొని చేసి ఉండొచ్చు. అమెరికన్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిఫరెంట్, అమెరికన్ స్టైల్ ఆఫ్ ఫుడ్ డిఫరెంట్, లైఫ్ స్టైల్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. హౌ కెన్ ఐ యూజ్ ఇట్? కోవాక్సిన్ ఎందుకు వేసుకోవాలంటే రీజన్ అదే. నేను వెర్ ఇస్ ద డేటా సెట్? ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డేటా సెట్, బట్ దే డిసైడెడ్ దట్ దిస్ ఇస్ ద వ్యాక్సిన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఎవరీ వన్. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ఎవరీ వన్? మన ఇద్దరం క్లోజ్గా ఉంటాము, 10 నిమిషాలు క్లోజ్గా ఉంటాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 10 minutesలో గొడవ పడతాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 10 minutesలో క్లోజ్ అయిపోతాం, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 10 minutesలో గొడవ పడతాం. అంటే ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ ఎవరీ వన్ హ్యావ్ యూనిక్ పర్సనాలిటీ. యూనిక్ పర్సనాలిటీ మీన్స్ ఎవరీ వన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ యూనిక్ కెమికల్. హౌ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ టు ద సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కెమికల్ అని ఎప్పుడు ఆలోచించామా? కోవాక్సిన్ అనేది కామన్ కదా అందరికీ. మరి కొంతమంది అంటుంటారు, నాకు చికెన్ తింటే నాకు పడదు, నాకు గోంగూర తింటే పడదు, నాకు మటన్ తింటే పడదు అంటుంటారు. మరి అలాంటప్పుడు మనకు ఒకే ట్యాబ్లెట్ లేదా ఒకే వ్యాక్సిన్ ఎలా ఫీజిబుల్ అవుతుంది? ఒకసారి ఆలోచించారా మీరు? స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ ప్రకారం చెప్పండి, పడుతుంది అట్లా? నాకు మటన్ పడినప్పుడు కెమికల్ ఎలా పడుతుంది, ఫీజిబుల్ అవుతుంది అలా? మీకు కెమికల్, నాకు అదే కెమికల్. సో వీ హ్యావ్ టు బి థింక్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆల్, అదర్వైజ్ వీ కెనాట్ లూజ్ అవర్ ఇమ్యూనిటీ. Immunity is the most important. That is the topic I think we might be going to study in the final year. That is what nature inspired computing. Nature inspired computing in a course unda మరి లేదు మీకు తెలియదు, but in that topic you can learn many things. So you see that what minimum evidence is required. ఉందా మనకి ఎక్కడైనా కానీ మినిమం ఎవిడెన్స్ అన్నా ఉందా లేదా చెప్పండి మరి. సో కాబట్టి అందుకని y = mx + c ఫార్ములా చదువుతున్నాం. y = mx + c ఫార్ములాలో వాట్ ఇస్ ద c? The c is a constant. Constant could be a positive, negative, neutral. So that c I can say it is called artificial medicine. Medicine ని నేనేమంటాను? AI అంటే it is also artificial medicine. కాదా? artificial కాదా ఇది? It is a man-made కదా. Then it is a man-made, why not to call it by the name is artificial medicine? Then that medicine can be a negative, positive, neutral. Same thing covaxin also like that. So without evidence and data, how can I? This is very important in the future. Case study 2, AI in higher education. Example, AI proctoring and analytics used to measure student behavior and performance. So I have told you already, student behavior తెలుసుకోవాలి. ఎలా తెలుసుకోవాలి? How? How can I decide behavior of the student? So in that case, what I need to do, I have to collect the data, get entry. What kind of food he is ordering every day. Next one is whether he is attending the classes regularly or not. Next is what is the performance in the examination. And next is what about this is that? Next one, how many times he visited dispensary system or maybe hospital. And next any other parameter. This is the information I have to collect. On the basis of that, I can take a decision. What is the behavior of the student? Yes sir, can we take a decision or not? Only by academic performance can we take a decision? It's not correct.
So I have to consider several parameters before taking the decision what is the behavior of the student. Yes or no? So this is like ethical and regularity challenges, privacy, fairness, bias risk, informed student consent, governance approach. సో AI సిస్టమ్ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది కదా ఇవన్నీ చేయడానికి. మనం యాజ్ ఎ మాన్యువల్గా చేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది మనకి, అవునా కదా? ఇవన్నీ కంపేర్ చేసి అదంతా చూసి చెక్ చేసి స్టూడెంట్ చెప్పాలంటే కష్టం. అంతా డేటా ఆటోమేషన్ అయిపోయింది అనుకో, స్టూడెంట్కి వెళ్ళిపోతున్నాడు మంత్లీ యువర్ బిహేవియర్ ఈజ్ లైక్ దిస్, యువర్ బిహేవియర్ ఈజ్ లైక్ దిస్, హౌ టు చేంజ్ లిటిల్ లైక్ సజెషన్స్ కూడా యాడ్ చేసి పంపిస్తే కనుక AI ఉంటే ఈజీ కదా. ఇంతమంది మనం మేనేజ్ చేయాలంటే కష్టం కదా. 3000 మెంబర్స్ ఉంటారు, 4000 స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. హౌ టు మేనేజ్, హౌ టు హ్యాండిల్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఇండివిజువల్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఇన్ దట్ కేస్ AI అనేది ఉంటే ఈజీ అవుతుంది నా ఉద్దేశం. నెక్స్ట్, generative AI emerging tech governance challenges. Domain evolves extremely fast. LLMs, image generators, multimodal systems. Risks, misinformation, deepfakes, copyright, conflict, governance response. Okay? So AI కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే మనకు డేటా కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. AI లేకపోతే డేటా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది. ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? సో డేటా, యు నో దట్ what is the difference in the file processing and database management system. What are the drawbacks in the file processing? Data inconsistency. What is the advantage in the database management system? Data consistency. Okay, for that purpose we are moving from the file processing to the database management system. In a similar fashion, what we require, we have to maintain. Challenges and barriers is that technology moves faster than regulation we can adapt. Technology ఏమో ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది, కానీ గవర్నమెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ క్రియేట్ చేయలేకపోతుంది ఫాస్ట్గా, ప్రపోర్షనేట్గా లేదు, అవునా కదా? కాబట్టి వీఆర్ ఇన్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ మోడ్. No standardized definitions and weak global harmonization. Okay, limited resources and capability, cultural and data availability, data quality concerns for governments. Even for the government also, suppose something happened in some place, immediately government is expecting some data about that respective person, but the data he could not able to collect appropriately, so that he could not able to take a decision immediately. ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగితే డిసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నారు. ఎందుకని? వాట్ ఎవర్ ద డేటా దే ఆర్ కలెక్టింగ్, దట్ ఇస్ ద డేటా మే ఆర్ మే నాట్ బి కన్సిస్టెంట్, సో దట్ దే మే బి టేకింగ్ సమ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ ద కరెక్షన్, అడిషనల్ ఫేవర్. సో ఫ్యూచర్ ట్రెండ్స్ ఇన్ AI గవర్నెన్స్. Stronger regulation globally. You see that? I think you know governance integrated directly into AI engineering lifecycle and standards, global south. So you need to be introduce the AI system for the educational management system. Then easy to control the everything. Recommendations for higher education or research institutions. What are the recommendations are required? We have to recommend to the institutions where they need to focus. They have to focus on create institutional AI policy. Did you find anywhere AI policy? ఎక్కడైనా విన్నారా? అందరూ AI కోర్స్ చదువుతున్నారు, అందరూ AI కోర్సు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, అందరూ AI ప్రేమిస్తున్నారు, అందరూ AI అంటే ప్రాణంతో అంటే ఎక్కువగా చూసుకుంటున్నారు. కానీ AI పాలసీ ఉందా? ఎక్కడన్నా? Did you find anywhere? లేదు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? AI పాలసీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయమని సజెస్ట్ చేయాలి. ఒక్కొక్కరు సజెస్ట్ చేస్తుంటే ఏదో ఒక రోజు బెటర్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ AI పాలసీ ప్లస్ గవర్నెన్స్ కమిటీ ఎక్కడ ఉందా? AIకి ఎక్కడ ఉందా? గవర్నమెంట్లో కూడా లేదు ఇక్కడ నాకు తెలిసిన వరకు. ఉందా? సెర్చ్ చేయండి, ఉంటే షేర్ చేయండి. I could enjoy that. Integrate AI ethics into curriculum and research training. Did you find any this kind of topic in the AI course? ఉందా ఎక్కడన్నా? AI domain. Integrate AI ethics into curriculum and research training. So these are the topics also we need to include in our curriculum. Next, run periodic audits, impact assessments on AI used in the institution. How do we work out on that? Next, involve students, faculty and industry continuously in governance dialogue. So we have to invite all the stakeholders. Either internal stakeholders or external stakeholders. Internal and external means students, faculty, non-teaching staff. External means parents, employees and alumni students. అందరినీ కూడా ఇన్వైట్ చేసి ఒక కమిటీలో ఫామ్ చేసి దెన్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్.
Next, recommendations for industry and government collaboration. Jointly shape AI governance frameworks. Standard via academia, industry, government partnership. ఎక్కడైనా ఉందా ఈ పార్ట్నర్షిప్లో ఎక్కడైనా ఉందా మీరు చూసారా ఎక్కడైనా? సో దిస్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కమింగ్ ఇయర్స్, నో డౌట్, బట్ వీఆర్ ఇన్ ద ఇనిషియల్ స్టేజ్. Co-develop shared risk tools and research on ethics and regulation. Build skill development pipelines and mentorship for student entry into AI workshop. So I think you might be having mentorship, but whether they are focusing on the AI, ethical, governance, regulations. This is the most important. So key questions for Parliament. Just read out. మనం రేట్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటి యాజ్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా? ఎస్ సార్. So first point is that government adapted centralized oversight or sector lead model. ఏదైనా ఉందా మనకు ఏఐ మీద? అబ్జర్వ్ చేశారా? యుఎస్ఏలో ఉంది, చైనాలో ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, షుడ్ ద గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ వెరిఫికేషన్ ఆర్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ ఏఐ సిస్టమ్స్? Did you find any such a kind of certification for some kind of software centers, some kind of startup companies? They might be certified, but what is the situation for the AI system? Next, what is the government's role in algorithmic audit and risk evaluation? If something happened in the system with AI, then what is the role of government? We have that information. Next, what is the government's role in, how should copyright law evaluate for generative AI? Copyright law. Okay. Next, how should employment law evaluate automated decision making, is hiring and performance management? Is there any certain law for the hiring of the student based on the AI system? ఈ మధ్య జోహో కంపెనీ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చింది. వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ, వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఓన్లీ కోడింగ్. సో వన్స్ ఇఫ్ యూ సబ్మిట్ ద కోడ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్, దే మే బి గోయింగ్ టు టేక్ ఎ డిసిషన్. దే విల్ నెవర్ check with you for voice also. Yes sir. So that code might be used by AI or not. Who is responsible for that? మీరు ఆ సబ్మిట్ చేసే కోడ్ చాట్ జీపీటీ యూజ్ చేయొచ్చు, జెమినీ యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా డీప్సీక్ యూజ్ చేయొచ్చు, ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. హూ ఇస్ వెరీ ద ఎవిడెన్స్, హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్? ఎస్ సార్. నెక్స్ట్, డేటా ప్రొటెక్షన్ లా. సో దిస్ ఈస్ ద డేటా ప్రొటెక్షన్ లా. Suppose if I use frequently ChatGPT, then somebody will try to search with my name, with my mail ID. They also extract similar kind of data, what I did in my regular activity. Where is the privacy? Where is the protection? No protection, no privacy also. కావాలంటే చూడ టెస్ట్ చేసుకోండి. 15 రోజులు నువ్వు ChatGPT యూజ్ చేయి, వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేయమని నీ గురించి అడిగితే మొత్తం ఇస్తుంది. నెక్స్ట్, who is legally accountable when AI systems violate law? Developer, deployer, organization and user. ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ ఏదైనా జరిగితే? తయారు చేసిన వాళ్ళ, యూజ్ చేసిన వాళ్ళ, లేకపోతే ఇంకా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. How should the government minimize AI driven misinformation or disinformation while still protecting freedom of expression? Next, should the government align with the global cooperation on safe and responsible AI? Whether the government is having the collaboration with the US and China, etc. countries also most important. Yes sir. So these are the very challenging tasks tomorrow. But we are enjoying with AI, but what are the consequences? We don't know what could happen in the future. So case studies in AI ethics governance is there. Autonomous vehicles. Tesla car, example. Yes sir. Tesla, how it is feasible in India, how it is feasible in Telangana, how it is feasible in Andhra. This is the most important. We are talking about Tesla. But what kind of ethics, what kind of governance, what kind of regulations are there? That is also most important. Tesla car వచ్చి కొడితే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? కార్ కొన్నవాడా, కార్ తయారు చేసినవాడా, కార్ అమ్మినవాడా, కార్ డిజైన్ చేసినవాడా, కార్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసినవాడా? హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్? ఎస్ సార్.
నేను తెలివైన నేను ఏం చేస్తాను, టెస్లా కార్ కొనేసి నేను మీద అటాక్ చేస్తాను. నేను ఉండను కార్లు, అప్పుడు ఎవరి మీద వేసుకోవాలి? కేసు ఎవరి మీద వేయాలి? ఎవరు? అవును, నేను కొన్నాను. ఐఎమ్ బిలీవింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్. సో హౌ యూ టేక్ యాక్షన్ ఆన్ మీ? ఇట్స్ నాట్ డ్రివన్ బై మీ, ఇట్స్ డ్రివన్ బై ద సాఫ్ట్వేర్. సో హౌ ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్? ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి లేదా క్లైమ్ చేయడానికి కోర్టులోకి వెళ్తే? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ సార్. ఓకే, సో బాగా తీసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడప్పుడు టెస్లా కార్ వాడచ్చు, అర్థమవుతుంది. అప్పుడప్పుడు ఏం లేదు, కారు కొనేస్తే 10 లక్షలు 20 లక్షలు అలా వదిలేస్తే పోతుంది, దారిలో పోతూ కొట్టేసిపోతుంది అంతే. ఓకే, సో దట్ raises major questions on safety, crash liability and moral decision making. Okay, next needs clear accountability framework to determine responsibility in accidents. These are the challenging tasks are there. Okay, next, facial recognition system used by law enforcement and public agencies but strongly linked to privacy invasion and racial biases. That ఆధార్ అంటున్నాం. ఆధార్ అంటే ఏముంది? నీ ఫేస్ ఫోటో తీసుకుంటే నీ ఆధార్ మార్చేయచ్చు. Still something happens sometimes. You know that? Who is responsible? Who is taking action on that? No one is. So this is also most important in future. Next, requires strict ethical oversight and governance to prevent misuse and discrimination. Healthcare AI. So what about healthcare AI? Clinical support must ensure accuracy, safety and data confidentiality. నేను ఏదో బ్యాచులర్గా ఉన్నాను, 16 ఏళ్ళ కుర్రోడిని, హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను, ఏవో రోగాలు ఉన్నాయని టెస్ట్ చేయించుకున్నాను. ఆ రోగాల డేటా అంతా అక్కడ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ ఏం చేస్తారు, ఎవరో పిల్లనిద్దామని నా దగ్గరికి వస్తారు. నీ గురించి ఏంటంటే అప్పుడు ఏం లేదు, పక్కన వాడు చెప్తాడు హాస్పిటల్కి పోయినాడంట, ఒకసారి ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి అని చెప్పని వాడు హాస్పిటల్కి ఆ డేటా అంతా తెచ్చుకుంటాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నా ప్రైవసీ లాస్ అయిపోతుంది. అప్పుడు నాకు ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఎవరెవరు, పరిస్థితి ఏంటి? హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్? ఇస్ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. బట్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఎంజాయింగ్ విత్ సంథింగ్. బట్ what are the consequences? Okay, so appudu. Okay, so next, requires strict ethical oversight and governance to prevent misuse and discrimination. Healthcare data kuda chaala careful ga unchali. Daniki evaru responsibility evaru teliyadu. Next, AI code of ethics. This is what we discussed already. One is the key elements. First one, transparency. Second one is fairness. Third one is accountability, privacy. These four are very much important. When we maintain these four, then we can enjoy. Otherwise, we lose our something. Who needs AI governance? Every కావాలి AI governance. చూడండి, బిజినెస్ చేసేవాళ్ళకి కావాలి కంపల్సరీ. లేకపోతే రేపు పొద్దున వాళ్ళని కూడా బ్లేమ్ చేసేస్తాం, వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయొచ్చు, యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. చాయిస్ ఇస్ దేర్. నెక్స్ట్, పాలసీ మేకర్స్. పాలసీ మేకర్ NEP 2020 పాలసీ. యు నో దట్ సమ్ రూల్స్ ఆర్ దేర్. whoever is participating in the governing body, whoever is participating in academic council, if there are any consequences, then all of them responsible for that consequence. That is the power of the NEP 2020 policy. Do you know that? మనం కనుక గవర్నింగ్ బాడీలో పార్టిసిపేట్ చేసి దాని ద్వారా ఎవరైనా బలి అయితే, దాని ద్వారా ఎవరికైనా అన్యాయం జరిగితే వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు? ఆ గవర్నింగ్ బాడీలో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేసారో వాళ్ళందరి మీద కేసు వేయచ్చు. దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ది NEP 2020 పాలసీ. ఇంతకుముందు లేదు, ఒకరికి మీద కేసు వేసేవాడు, ఎవరి మీద ప్రిన్సిపాల్ లేకపోతే మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు అట్లా లేదు, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్. నెక్స్ట్, పాలసీ మేకర్స్. To design regulatory frameworks that enable safe, responsible and accountable AI while still supporting innovation, economic growth, competitiveness. All policy makers are responsible. పాత రోజుల్లాగా లేదు ఇప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో. ఎవరైతే ఆ పాలసీ మేకింగ్ డిసిషన్లో పాల్గొంటారో ఆల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్, AI డెవలపర్స్. టు బిల్డ్ ఫెయిర్, ట్రాన్స్పరెంట్, రోబస్ట్ అండ్ అకౌంటబుల్ మోడల్స్ దట్ ప్రయారిటైజ్ యూజర్ ట్రస్ట్. So you have to create a trust and then accountability. Challenges in AI governance. What are the challenges? Let us see. First challenge is rapidly changing regulations, continuous compliance updates.
There are a lot of changes are happening in the AI, but according to that, I have to change the regulations also in the government. Otherwise, different. Next, balancing innovation and compliance. According to the innovation, I have to be try to change it. Next, global regulatory differences. How to collect the global system. According to that, I have to be change it. Next, algorithmic bias. Historical data can embed unfair outcome in hiring, credit, facial recognition. This is also most important, let us see. Data privacy and security risk due to large-scale data dependency. This is very much difficult. Which is very much difficult. Parts of this one, how they can maintain data. రోజుకి ఎన్ని మెసేజ్లు పెడుతున్నా మనకు తెలియదు, నాకే గుర్తులేదు. అవునా కదా, అలా ఎవ్రీవన్ యూటిలైజింగ్ కదా. సో వెన్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ యూటిలైజింగ్, దెన్ హౌ టు మెయింటైన్ దట్ లార్జ్ డేటా? Is it possible sometimes? Not possible. That is very risky job. So data privacy, security risk due to large scale data dependency. Next, accountability gaps. Okay, these are the challenges in AI governance. Case study, ethical lens. You see that facial recognition and privacy. This is very important nowadays, facial recognition. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం తెలియదు, ఫోటో తీసాడు పెట్టేస్తున్నాం. ఎంతమంది యూజ్ చేసుకుంటున్నారో మన ఫోటో మనకు తెలియదు. చెప్పగలమా? ఏ పర్పస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నా తెలియదు, ఎందుకు వాడుకుంటున్నా తెలియదు. వేర్ ఇస్ ద ప్రైవసీ? ఓకే, వెదర్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ ఆర్ నాట్. AI in hiring and employment discrimination. Amazon, this is the internal recruiting model after discovering it consistently downgraded women's resumes, demonstrating how biased data can lock in discrimination. Okay. Next, deepfakes. Deepfakes also, I think you might be seeing somewhere. These are the issues are there. Who should enroll? AI professionals and developers integrating ethics into system. When you are completing your degree in AI, you are also, whatever you see that, AI professionals and developers integrating ethics into system. Policy makers and regulators shaping AI governance and national standards. Academics and researchers advancing ethical AI theories. Business leaders and executives, etc. Okay? So when we are studying the AI, we are responsible for many things. We have to be submit the information. How it works? You see that register for instant access to all pre-recorded lectures. Next, learn at your own pace. No deadlines or live sessions. Use 24/7 chat support for questions and clarification. Yes sir, మనం ఎప్పుడు మెలకు వస్తే అప్పుడు వాడుతూ ఉంటాం కదా, అదే కదా 24/7 అంటే. అందుకని ఇంకేం ఎగ్జాంపుల్ ఉంది మనకి. సో కాబట్టి కంప్లీట్ ఇంటరాక్టివ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ కేస్ స్టడీ అనాలిసిస్. Earn your certificate of completion upon completion. This is what basically how it works. Benefits. What are the benefits? You see that AI governance, understand global regulatory standards. Once governance is there, I can understand the system, then I can enjoy the tools. Ethical decision making. Apply advanced ethical frameworks. Emerging trends. Explore the ethics of quantum AI and genomics. Certification. Showcase your expertise in AI ethics and governance. So this is what is these benefits. There are several benefits are there. I have shown only 2 benefits only. Let us come to this point. So AI system, if I want to introduce in the education system, I think you know that education, outcome-based education. Outcome-based education is, you know that what is meant by outcome? Outcome-based education. What is outcome-based education? What is meant by outcome-based education? No idea? You? Any one of you? Huh? Very good. నేర్చుకున్నది అప్లై చేయడం. Very good. Next. What is outcome-based education means? Outcome-based education is assessment and evaluation and then calibrate the attainment that is reflecting in the outcome. So this is what outcome-based education, I think who are very familiar about NBA and NAAC, they can understand easily outcome-based education. Outcome-based education. So let us look into this program educational objectives. You see that when we are choosing the program, if I want to choose the program, should I go for the AI
Should I select the data science? Should I select the computer science? Should I select the mechanical engineering? Should I select the EE? Should I select the electronics engineering? How can I decide it? పక్కింటోడు చెప్తే జాయిన్ అయిపోతున్నాను, అంతే కదా? ఎస్ సార్, నువ్వు ఎలా చూస్ చేసుకున్నావు ఈ డిపార్ట్మెంట్, ఈ ప్రోగ్రామ్? ఏం ప్రోగ్రామ్ చదువుతున్నాము? ఇది ఎంసీఏ. ఎంసీఏ, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎంసీఏ. బీటెక్ క్లియర్ ఇక్కడ? బీటెక్ క్లియర్. సరే, ఎంసీఏ ఎంఎస్సి రెండింటిలో డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఎలా డిసైడ్ చేసావు ఎంసీఏ చదవాలని? ఏ బేస్ మీద? అట్లాంటిదా? ఓకే. సో ఐ షుడ్ నో దట్ when I am deciding the course, first I must understand what are the program educational objectives. Without understanding the program educational objectives, how can you decide I am fit for this so-and-so company, so-and-so organization, so-and-so reputed company? Program educational objectives. Are you familiar? సిలబస్ చూసారా ఎప్పుడన్నా? సిలబస్లో కోర్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్, కోర్స్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి, చూసారా లేదా? తెలంగాణ లేదు, చూడలేదా? చూసారా? చూసావా లేదా? సో ఎలా అప్లై చేయాలి చెప్తుంది. ఓకే, సో అండర్స్టాండ్ ద ఫౌండేషనల్ ethical principles AI. When I am introducing the course, first I should quote this is the statement. Which is the statement? Understand the foundational ethical principles in AI. Next, analyze real world ethical problems in AI applications. I have given several real world examples. ఇప్పుడు ఇచ్చాను కదా, మిక్సీ ఇచ్చాను, అలాగే హెల్త్ కేర్ ఇచ్చాను, అలాగే ఫర్నిచర్ మెయింటెనెన్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? ఏఐ రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్సే కదా, ఏఐ రిలేటెడే కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ లర్న్ అబౌట్ ద గ్లోబల్ రెగ్యులేటరీ ల్యాండ్స్కేప్ ఫర్ ఏఐ అండ్ ఇట్స్ ఇంప్లికేషన్స్. డెవలప్ గవర్నెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ ఏఐ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఏఐ ప్రాజెక్ట్స్. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లోర్ ఎమర్జింగ్ ట్రెండ్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఇన్ ఏఐ ఎథిక్స్ అండ్ గవర్నెన్స్. Okay, you have to explore it every time. Where is AI? Where to learn? Where to extract the information? If I want to understand the AI, where is the source of the information? AI అర్థం చేసుకోవాలి, ఏఐని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. ఎక్కడ దొరుకుతుంది దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్? ఎక్కడ దొరుకుతుంది? టెక్స్ట్ బుక్లో దొరుకుతుందా, గూగుల్లో దొరుకుతుందా, లేకపోతే జనరేట్ AI దొరుకుతుందా, లేదా జెమినీలో దొరుకుతుందా? నాకైతే నా చుట్టుపక్కల దొరుకుతుంది. అక్కడ మీ దగ్గర దొరుకుతుంది ఏఐ అంతా కూడా. తెలుసా? ఎప్పుడూ ఆలోచించావా? మనవాడితో కొంచెం ఇంటరాక్టివ్, అతనిలోని ఏఐ తెలుస్తుంది. మేడంతో కొద్దిసేపు ఇంటరాక్టివ్, ఆ మేడంలో ఉన్న ఏఐ తెలుస్తుంది. ఎక్స్ పర్సన్తో ఇంటరాక్టివ్, ఏఐ తెలుస్తుంది. ఏఐ అంటే ఏంటి? ఏఐ అంటే ఏంటి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. వాట్ వీ హ్యావ్? ఇంటెలిజెన్స్. హౌ ఏఐ ఈస్ కమింగ్? బేస్డ్ ఆన్ my intelligence system only. Then why you are referring textbooks always? Why don't you refer your friends? Why don't you collect the data from your friends? Why don't you interact with your friends? Why not you collect the data with your friends by interacting? That is also called intelligence only. అవునా కాదు? ఇంటెలిజెన్సా కాదు చెప్పండి. సో దిస్ ఇస్ రచ్చబండ అంటారు. రచ్చబండ కార్యక్రమం ఏంటి? విన్నారా రచ్చబండ అని? రచ్చబండ ఏంటిది? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ వాట్? For what purpose? Data extraction. Yes or no? రచ్చబండ విన్నారా లేదా ఎప్పుడన్నా? ఓకే, థింక్ అబౌట్ దాట్. సో కాకపోతే మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎంతసేపు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది, టెక్స్ట్ బుక్లో చదువుతున్నాం తప్ప నా బాడీలోనే ఏఐ ఉంది అని ఆలోచించుకుంటే యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ మెనీ థింగ్స్. యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. ఎస్ సార్, గూగుల్ మ్యాప్ ఎలా వచ్చింది? ఎవరో చెప్తే చేశారా? ఎలా వచ్చింది గూగుల్ మ్యాప్? చెప్పండి. గూగుల్ మ్యాప్ యూజ్ చేస్తున్నాడు రోజు, మరి ఎలా వచ్చింది అది? ఎలా వచ్చింది అమ్మా? అతను ఎలా డెవలప్ చేయాలనిపించింది అతనికి?
హౌ ఆ తయారు చేసిన అతను ఒక రోజు ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలంటే ఆ వెళ్ళేటప్పుడు దాదాపు 10 మందిని అడిగి లాస్ట్కి టైంకి చేరుకోలేకపోయాడు. చేరుకోలేనప్పుడు ఏం ఆలోచన వచ్చింది, ఇంతమందిని అడిగే బదులు నేనే మ్యాప్ డెవలప్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. మరి ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తనకు? ఎవరో చెప్తే వచ్చిందా? బుక్కులు చదివితే వచ్చిందా? బేస్డ్ ఆన్ హిస్ సెన్సస్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ హీ హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఏఐ. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? బేస్డ్ ఆన్ హిస్ సెన్సస్. హిస్ సెన్సస్ అంటే ఏంటి? ఆ దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు 100 మందిని అడగాలి, అడిగినా కానీ నేను టైంకి చేరుకోలేకపోయాను అనే ఆలోచన వచ్చి అప్పుడేం ఆలోచించాడు, ఐ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాప్ విచ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి హెల్ప్ఫుల్ టు ద సొసైటీ అని డిసైడ్ చేసుకొని చేశాడు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, బుక్కులు చదివినా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేము, ఎవరైనా చెప్పినా చేయలేము, అలా క్వశ్చన్ మార్కులు ఉండిపోతున్నాం. అవునా కదా? సో ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఎగ్జాంపుల్, మార్నింగ్ టేక్ ఇట్ ఛాలెంజింగ్ విచ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ వాట్ పార్క్. ఈ కాలేజీలో నేను పార్కులో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, మీరు ఎప్పుడు ఆలోచన చేయాలి. ఇప్పుడు అదే ఏఐ అంటే, ఐ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వేర్ ఎవర్ ఐ గో, ఐ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్, ఐ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఎస్ ఎ ఛాలెంజింగ్, దెన్ ఐ హ్యావ్ టు అప్లై మై నాలెడ్జ్, మై స్కిల్ ఫర్ సాల్వింగ్ దట్ ప్రాబ్లమ్. That is the most important. Okay. Next, promote interdisciplinary collaboration to address ethical issues. I have told you already, AI is a masala. It is also interdisciplinary. Okay. Electrical lo AI kavali, mechanical lo AI kavali, civil transportation AI kavali. Only masala to enjoy chestara భోజనము చేయగలమా? లేదు కదా. మరి అలాంటప్పుడు ఓన్లీ ఏఐ టెక్నిక్స్ నేర్చుకుని ఏం చేస్తారు? మీరు ఏం సాధిస్తారు? ఏఐతో పాటు ఏముండాలి? అడిషనల్ స్కిల్ ఉండాలి. వాట్ ఈస్ అడిషనల్ స్కిల్స్? ఏదో ఒక డొమైన్లో ఎక్స్పర్టీస్ ఉండాలి. ఏఎస్సీ ఆటోమేషనా, ఫ్యాన్ ఆటోమేషనా, లేకపోతే పీపీటీ ఆటోమేషనా, లేకపోతే టేబుల్ ఆటోమేషనా, డైనింగ్ హాల్ ఆటోమేషనా, లేకపోతే మ్యారేజ్ హాల్ ఆటోమేషనా, ఇవన్నీ చేయాల్సిందే కదా ఫ్యూచర్లో. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్కిల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? So let us see, OBE undergraduate. So student assessment and evaluation automation చేయాలి. ఏం చేస్తారు చెప్పండి? మీకు ఏం చెప్తారు? మేడం క్లాస్ చెప్తుంది, క్లాస్ చెప్పిన తర్వాత 2.5 minutes అయిన తర్వాత ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు. ఎవాల్యుయేట్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఇస్తారు. మార్క్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఆ స్టూడెంట్స్ మార్క్స్ ఇచ్చినాక ఎంతమంది బిలో యావరేజ్ ఉన్నారు, అబో యావరేజ్ ఉన్నారు డేటా తీసుకుంటారు. బిలో యావరేజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా అసైన్మెంట్ ఇస్తారు. అబో యావరేజ్ ఉన్న వాళ్ళకు మంచి మంచి కోర్సెస్ రికమెండ్ చేస్తారు. మళ్ళీ సెకండ్ పెట్టి థర్డ్ పెట్టి ఇదంతా ప్రాసెస్ ఉంది కదా. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మాన్యువల్గా చేసే బదులు ఏం చేయొచ్చు? చెప్పండి? ఏఐ చేయొచ్చు కదా. ఏఐ డెవలప్ చేయొచ్చు కదా. మీరు ఏఐ డెవలప్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సిలబస్ అయిందా లేదా ఏఐలో సబ్మిట్ చేసేస్తారు మేడం. సబ్మిట్ చేసినాక ఏఐ ఏం చేస్తుంది? దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ కంప్లీటెడ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దోస్ టాపిక్స్ ఐ హావ్ టు జనరేట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. Once if I generate the question paper, that is the question paper I can circulate to the individual student. And once I attempt all the questions to the individual student, then I have to collect the data. As a AI, I have to evaluate and I have to be decide the weak and bright students. Then with respect to the weak students, again with AI, I have to suggest certain kind of topics where you are weak. This is the system we want to be introduced in the education system. చేయలేమా? చేయొచ్చా లేదా? ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కదా, ప్రైవేట్ వాళ్ళు చాలా మంది తయారు చేస్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ది ఏఐ. ఓకే, దట్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్, కాకపోతే డిఫరెంట్ మేనర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, ఇదంతా కూడా దానికి రిలవెంట్. ఇప్పుడు చెప్పిన కాన్సెప్ట్కి సింపుల్గా, కాకపోతే డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇక్కడ నేను చెప్పిందేమో సింపుల్గా చెప్పాను. ఓకే, సో ఫైనల్ టైం అయిపోవచ్చాను. The last slide, please. Okay, very important.
generation, NAC, NBE are going to assess and evaluate the institution with the help of AI. So, okay, with the help of AI. Context and demand analysis. AI governance focus on competencies plus AI risk scan. What is mean by competencies? What is mean by competencies? What do you mean by competencies? It's okay. I have one statement in my mind. If I maintain ask, I never ask anybody for anything. Are you getting my point? If I maintain ask, I never ask anybody for anything. What is the meaning of that? What is mean by ask? No. It's a short form. Ask means attitude. Next, skill. Next, knowledge. That is what competence is. If I maintain ask, I never ask anybody for anything. So what do you mean by attitude, skill and knowledge? The entire curriculum is divided into 3 categories. What are the 3 categories? Attitude, knowledge, skill. Sports, cultural activities, project work, all these comes under which category? Attitude. Theory courses comes under which category? Knowledge. Practical courses comes under which category? Skill. So that you want to maintain the ask always. When you maintain the ask, you never beg anybody. So are you getting my point? Same thing, that is what competencies. Competencies are consisting of 3 categories. What are the 3 categories means? Attitude, skill, knowledge. Okay? So this is what. NAC and NBA outcomes defined. Next, define objectives. I think are you familiar with this? POs, PSOs, program educational objectives, program outcomes, program specific outcomes. Okay? I think NBA criteria and OBE. Next, curriculum design. AI integration plus governance training policies. Did you find any AI integration in the curriculum? Governance system? It may be in future definitely required. For what? For NAC and NBA. Vedalante compulsory AI model is required for curriculum design, for evaluation, for assessment and evaluation and attainment. Finally, some kind of continuous improvement. Next, teaching learning. Adaptive AI tools. Did you find any AI tools for the teaching learning? Already schools lo vachesnayi AI teachers. Telusa? AI teachers vachesharu. Next, assessment. AI tools for assessment and fairness experiment. Companies, already software companies ఏమో అసెస్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నారు? AI tools ఏ కదా. మీరు ఎగ్జామ్ ఎలా రాస్తున్నారు? ఆన్లైన్లోనే కదా. నెక్స్ట్, కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్. అనలిటిక్స్, ఆడిట్స్, పాలసీస్. So AI tool unte ganaka immediately I can get where I am weak. With respect to that weakness, I have to be correct myself. Then I can improve myself. With the lack of that AI tool, I should not be able to improve continuously. Next, governance and regulation. Institutional committees or complaints. NAC governance. You see that? So AI is playing the highest role in the future, no doubt about it. Without AI, we should not be able to apply for the NAC or NBA in future. Building responsible AI systems. Let us see risk assessment. Please go through these points. The last slide. You understood what is the building responsible AI system? You see that. Okay. The last slide. So I want to share one more point that is very essential to all of us. Suppose if we have a certain problem in our body, maybe health,
headache or fatigue or drowsiness. In that case, what action you are going to take, you tell me. ఇంతసేపు ఏఐ డిస్కస్ చేసాం, మరి మన ఇంటెలిజెన్స్ని అప్లై చేయాలి కదా. ఇక్కడ ఏదైనా హెడేక్ వచ్చినా, ఫీవర్ వచ్చినా, లేకపోతే జలుబు వచ్చినా నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తారు? ట్యాబ్లెట్, అంతేనా? ఇంకా ఇక్కడ ఏం చేస్తావు? హెడేక్ వస్తే లేదా ఫీవరిష్గా ఉన్నా, రౌజీగా ఉన్నా ఏం చేస్తావు ఇమీడియట్గా? స్లీప్. ఫీవరిష్గా ఉంది, రౌజీగా ఉంది, హెడేక్ ఉంది, స్లీప్ రాలేదు. స్లీప్ వస్తే రావు కదా. డాక్టర్. ఇంకేం చేస్తారు చెప్పండి, మీరు చెప్పాలి ఎక్స్పీరియన్స్. ఏం మేడం? స్పీక్ లౌడ్లీ. హెడేక్ వచ్చింది, ఫీవరిష్గా ఉంది, డ్రౌజీగా ఉంది, అనీజీగా ఉంది, ఇంకా రకరకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇమీడియట్గా? ట్యాబ్లెట్ లేదా డాక్టరు లేదా కొద్దిసేపు కూర్చొని టీ తాగుతుంది, అంతే కదా. టీ తాగినా కానీ సరే, టీ తాగినా అట్లనే కంటిన్యూ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ట్యాబ్లెట్ వాడతారు కదా, అవునా కదా. ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి? వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్. So I have to apply my own intelligence system. How can I apply? I have to collect data for last 15 days or 20 days. Data నేను కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏ ఆస్పెక్ట్లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫుడ్, నెక్స్ట్ మిక్సింగ్ క్వాంటిటీ ఫుడ్. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? నెక్స్ట్ స్లీప్. Minimum 7 to 8 hours is required. Next, conflicts of issues. Next, water quantity. Next, financial management. Next, many more. You have to collect all this. Where you are weak, you have to identify, and there you have to focus from that day onwards. Once if you focus on the respective aspect from that day onwards, you need not expect any artificial medicine. This is the most important in our life. అదే ఆలోచిస్తా. ఎవరన్నా మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి రమ్మంటే నన్ను 5 o'clock రాను, ముందు రోజు కావాలంటే 5 గంటల ఫ్లైట్కి వస్తానని చెప్తారు. ఎందుకు చెప్పండి? 5 గంటలకు లేవాలి అంటే ఇప్పుడున్న మన చేతిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని దయాలు ఉన్నాయి. మన చేతిలో ఉంటాయి దయాలు. ఏంటి అవి? వెరీ గుడ్. వాటి పేరు దయాలు పేరు పెట్టాము ఇప్పుడు. ఎందుకంటే రాత్రి కళలో కూడా గుర్తొస్తుంటాయి కదా, దయాలు కదా వచ్చి గుర్తు. ఫోన్ ఎక్కడ ఉందని ఎత్తుకుంటాం మనం, అవునా కదా. సో కాబట్టి దానివల్ల ఏమవుతుంది? 11 o'clock పడుకుంటాం. 11 పడుకుంటే మళ్ళీ ఫ్లైట్కి పోవాలంటే మార్నింగ్ 3కి లేవాలి. అంటే 5 o'clock రన్ అవుతూ ఉంటుంది. టైం అయిపోయిందా, ఫ్లైట్ వెళ్ళిపోతుందా, టైం అయిపోయిందా అని. ఆ రోజు రాత్రి అంతా నిద్ర రాదు. మార్నింగ్ 5 o'clock చేరుకుంటాను. ఉపయోగం ఏంటి? వాడు 50,000 ఇస్తారు కాదని, లేదా 20,000 ఇవ్వచ్చు. కానీ నాకు ఎంత లాసు? ఒక్కరోజు 7 గంటలు నిద్ర స్లీప్ లాస్ అయితే 7 కోట్ల కంటే ఎక్కువ అంటాను. మెజరబుల్ లేదు, ఇట్ ఇస్ అన్మెజరబుల్. ఒక్క 1 hour స్లీప్ లాస్ అయితే మోర్ దాన్ 1 crore అంట నేను. కానీ మనం ఎంతమంది అలా ఆలోచిస్తున్నాము? ఆడ 50,000 ఇస్తున్నాడంటే పరిగెత్తుకుంటూ పోతాం, 20,000 ఇస్తున్నాడంటే పరిగెత్తుకుంటూ పోతాం. పోదని చెప్పిన ముందు రోజు వెళ్ళిపో, అవునా కదా. సో కాబట్టి స్లీప్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ. బ్రెయిన్ ఈజ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ 10 to the power of 11 neurons. Those neurons are divided into 3 categories. I have told you when I am maybe you see that, then I can keep the senses in active mode. That time the body will be what about that? డాక్టర్ చెప్తాడు, బాడీ టాబ్లెట్ వేసుకో, బాడీ హీలింగ్ అవుతుంది అంటారు. హీలింగ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? సెన్సెస్ అని ఇన్యాక్టివ్ అవ్వాలి. నేను చూస్తూ ఉంటే నిద్ర వస్తుందా? రాదు కదా. అంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి?
those senses have to make it as inactive, and the other senses are active. What are the other senses? Motor system, motor senses. Based on that, I can maintain the health. Who can maintain the sleep properly, their posture also definitely a little bit better. 7 to 8 hours నిద్రపోయిన వాళ్ళ పోస్చర్ కూడా బెటర్గానే ఉంటుంది. Sleep also one of the parameter for the maintaining of the posture of the body. This is the secret of the ANN concept. Once if you understand the ANN concept, in that concept, whatever the concept I studied, that is the concept I am sharing with you. Even you see that జిమ్కి వెళ్తే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తుందంటారు. ఎందుకు వస్తుందన్నారు? ఎప్పుడు ఆలోచించారా? జిమ్లో పార్ట్స్ చూడండి, కొంతమంది జిమ్కి వెళ్ళి కూడా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్లు వచ్చినాయి. ఏంటి రీజన్ తెలుసా మీకు? ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ మూవ్ మై లెగ్, immediately the data is transmitting in my brain, we remember it. చిన్న మూమెంట్ వేసినా కానీ ఇక్కడ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అలాంటప్పుడు హై స్పీడ్లో నేను చేస్తే ఏమవుతుంది? అక్కడ ఆ బ్రెయిన్లో ఎలక్ట్రోకెమికల్ ట్రాన్స్మిషన్ జరిగేటప్పుడు డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుంది కదా. ఈ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది? అక్కడ ఎక్కడో స్ట్రక్ అవుతుంది. స్ట్రక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? 4-5 న్యూరాన్స్ కనెక్టెడ్ న్యూరాన్స్ స్ట్రక్ అయితే ఏమైపోతుంది? డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అయిపోతుంది. డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ మూమెంట్ నేను స్టెప్ వేయలేదు. స్టెప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? చప్పక్కన కింద పడుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యూ కెన్ వాంట్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గో త్రూ ద ANN, మీన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ న్యూరల్ నెట్వర్క్లో చెప్తారు. సో అందుకనే చాలామంది జిమ్కి పోయి ఎక్కువ స్పీడ్గా చేయడం వల్ల ఆ స్పీడ్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సెన్సారీ న్యూరాన్ నుంచి మోటార్ న్యూరాన్కి ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ట్రాన్స్మిషన్ పీరియడ్లో హీట్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎక్కువ సార్లు డేటా అటు ఇటు మూవ్ అయితే ఏమవుతుంది? హీట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. హీట్ జనరేట్ అయితే ఏమవుతుంది? న్యూరాన్, అదంతా న్యూరాన్ వెరీ సెన్సిటివ్. సో దట్ మే బి డిస్కనెక్ట్ ఆల్సో. వన్స్ ఇట్ ఇస్ డిస్కనెక్టెడ్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. అందుకే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తారు. సెల్ ఫోన్ మీరు స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఛార్జింగ్ చేయండి, ఎంత టైం పడుతుంది? 1 అవర్ పడుతుంది. స్విచ్ ఆఫ్ చేయకుండా ఛార్జింగ్ చేయండి, 3 గంటలు పడుతుంది. అంటే ఛార్జింగ్ అవ్వడానికి. మనకి కూడా ఒక బ్యాటరీ ఉంది తెలుసా? మన బాడీలో తెలుసా? మనకు బ్యాటరీ ఉంది. బ్యాటరీ లేకపోతే ఎట్లుంటాం మనం? ఇట్లా బ్యాటరీ లేదంటారా? మన ఇంట్లో మనకు బ్యాటరీ ఉంది కదా. కరెంట్ పోతే మన బాడీలో కూడా కరెంట్ పోతే బ్యాటరీ ఉంది ఇక్కడ. ఆ బ్యాటరీ వల్ల మనకు రన్ అవుతుంది బాడీ. సో అందుకని ఏం చేస్తాము? స్లీప్ ఎక్కువ కావాలంటే స్లీప్ పోయినప్పుడు బాడీ బ్యాటరీ రీఛార్జ్ ఈజీగా అవుతుంది. స్లీప్ లేకపోతే బాడీ రీఛార్జ్ ఫాస్ట్గా అవుతుంది. ఏదైతే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానో సెల్ ఫోన్ వాడుతూ కనుక నువ్వు ఛార్జింగ్ పెట్టు, 6 గంటలు పడుతుంది. వాడకుండా ఛార్జింగ్ పెట్టు, 3 గంటలు పడుతుంది. అదే స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టు, 1 గంటలో అయిపోతుంది. సేమ్ ఇది కూడా అంతే. సో కాబట్టి స్లీప్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. వీ రిమెంబర్, స్లీప్ ఎవరికైతే తగ్గుతుందో అలాంటి వాళ్ళకి ఎక్కువగా బ్రెయిన్ స్ట్రోకులు కానీ లేకపోతే హార్ట్ స్ట్రోకులు కానీ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అది ఒకటి. ANNలో మళ్ళీ కావాలంటే మీరు వెళ్ళి ఫ్యాక్ట్ చదవండి, అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. బ్రెయిన్ కనుక అర్థం చేసుకుంటే ఇవన్నీ అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టేక్ కేర్ అబౌట్ దాట్. అండ్ అదర్ లాస్ట్ పాయింట్, చాలామంది జలుబు తుమ్ములు రోగం అంటారు. నేను రోగం అనను, అదృష్టం అంటారు. ఏంటి సార్ అదృష్టం అంటున్నాడు? ఎందుకు అదృష్టం చెప్పండి? చెప్పండి మేడం. యా, అంటే ఒక పైప్ లైన్ సిస్టమ్ ఉంది, ఇలా కరువులో ఉన్నట్టుంది. మనం ఏం చేస్తాం? వాటర్ పోస్తే వాటర్ పోదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? పైప్ని మనము స్ట్రైట్గా లాగి ఇలా పంపింగ్ చేస్తాం. మరి మన బాడీలో పంపింగ్ చేయడానికి ఏముంది? తుమ్ములు జలుబే కదా. బాడీలోంచి పైకి తీసుకొస్తుంది, బయటికి కొట్టేస్తుంది, మళ్ళీ బయట నుంచి కిందికి పెరుగుతుందా లేదా ప్రాసెస్. కాబట్టి దాన్ని మనము చాలామంది రోగంలాగా అనుకుంటాం. కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకొని ఆ 2 రోజులు కనుక కంట్రోల్ చేసుకొని వచ్చిన బయటికి పంపించేస్తే చెడంతా బయటికి పోతుంటుంది. అలా అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని. కానీ మనం ఏం చేస్తాము? ఇదేంటి అయితే ఎక్కువ రోజులు వస్తుందంటే అర్థం అది వేరు. మళ్ళీ అప్పుడప్పుడు వస్తుందండి. అందుకే చిన్నప్పుడు ఏం చెప్పేవాడు పెద్దలు? తుమ్ములు రావడానికి ఊళ్ళలో ఏదో మొక్కలు తీసి పెట్టేవాళ్ళు. ఐడియా ఉందా లేదు మీకు? ఎందుకని? పైప్ లైన్ ఎట్లయితే జాడించాలో మన బాడీ జాడి తిరిగిపోతాయి. కాలు పట్టి లాగితే ఏమవుతుంది?
మరి ఎట్లా పంపాలి లోపల నుంచి చెత్తంతా? అందుకని అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు, ఆ మొక్కలు తెచ్చి ముక్కులో పెడితే ఆ వాసనకి మనకు తుమ్ములు వచ్చేవి. గుర్తుందా మీకు? మరి ఇప్పుడు తుమ్ములు వస్తే, ఆ రోజుల్లో తుమ్ములు రావాలని 6 నెలలకు ఒకసారి తెచ్చిపెట్టేవాళ్ళు అమ్మమ్మలు. ఇప్పుడు తుమ్ములు వస్తే రోగం అని చెప్పి ట్యాబ్లెట్ మింగి నానా అవస్థ పడుతున్నారు. కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకొని వాటర్ తాగి మళ్ళీ వాకింగ్ చేసి మళ్ళీ కొద్దిసేపు అటు ఇటు చేస్తే పోతుంది. కానీ దాన్ని మనం పెద్ద రోగంగా చేసి దాన్ని కొంచెం పెద్ద చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ మెనీ ప్లేసెస్. ఈవెన్ ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ సమ్ టైమ్స్ విత్ అది తుమ్ములు జలుబు వచ్చినా కానీ అమ్మయ్య చెడుతో పోతుంది బయటికి అని అనుకోవాలి. అందుకని అప్పుడప్పుడు ఫ్యాన్ లేకుండా కూడా ఉండాలి. ఎందుకు? చెడు బయటకు పోవాలంటే చెమట పడిస్తే చెడు బయటకు పోవాలి, లేకపోతే చెడు లోపల ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో ఐ థింక్ ఒక డిఫరెంట్ సెషన్ చూసినట్టున్నారు. ఇప్పుడు మాకు ఫ్యాకల్టీ కంటే అలవాటే ఈ ఓబీ కాన్సెప్ట్స్, ఎన్ఈబీ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్స్గా స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి యాక్చువల్గా ఇది మీకు కూడా తెలియాలి. కాకపోతే ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది మీరు ఎప్పుడు సిలబస్ వచ్చి చూడలేదు, అందుకనే సార్ అడిగిన వాటికి తెలియనట్టు బేసిస్ పెట్టారు. ఓకే, అసలు ఎందుకు మనకి ఈ ప్రోగ్రామ్ తెలుగులో ఎందుకు పెట్టాము? ఐ థింక్ సార్ ఎన్ఈపీ 2020 నుంచి చెప్పారు కాబట్టి తెలుగులో ఎందుకు పెట్టామనేది మనకి ఇనాగరల్లో కూడా మనకి స్పీకర్స్ మాట్లాడారు, దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మీరు టైం స్పేర్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చి ఆ పార్టిసిపెంట్స్ అందరికీ సెషన్స్ అన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాము. సో ఇప్పుడు ఒక 3-4 ఫ్యాకల్టీ నుంచి, స్టూడెంట్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుందామని. సో వాలంటరీగా ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి చెప్పచ్చు. మేడం అక్కడి నుంచి చెప్తారా?